कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्घ्रियुगलं प्रणमामि मूर्ध्ना भूतं सरश्च महदाह्वयभट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवाहान् भक्ताङ्घ्रिरेणुपरकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। पितामहस्यापि पितामहाय प्राचेतसादेशफलप्रदाय श्रीभाष्यकारोत्तमदेशिकाय श्रीशैलपूर्णाय नमो नमस्तात्। आचार्यानस्मदीयानपि परमगुरून् सर्वमाचार्यवर्गं श्रीमद्रामानुजाख्यं मुनिमखिलजनोद्धारणायावतीर्णं पूर्णार्यं यामुनेयं मुनिवरमथतौ रामराजीवनेत्रौ वन्दे नाथं मुनीन्द्रं वकुलधरचमूनाथलक्ष्मी मुकुन्दान् अस्मद्गुरुभ्यो नमः। शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। यस्य द्विरदवक्त्राद्याः पारिषद्याः परश्शतं विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनन्तमाश्रये। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। अभङ्गुरकलादानस्थूललक्षत्वमीयुषे तुङ्गाय महसे तस्मै तुरङ्गाय मुखे नमः। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। वाल्मीकिर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादं को न याति पराङ्गतिम्। यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषम्। गोष्पदीकृतवाराशिं मशकीकृतराक्षसं रामायणमहामाला रत्नं वन्दे नीलात्मजम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। आमिषीकृतमार्ताण्डं गोष्पदीकृतसागरं तृणीकृतदशग्रीवम् आञ्जनेयन्नमाम्यहम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। उल्लङ्घ्य सिन्धोः सलिलं सलीलं यशोकवह्निं जनकात्मजायाः तेनैव ददाह लङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। आञ्जनेयमतिपाटलाननं काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहं पारिजाततुरुमूलवासिनं भावयामि पवमाननन्दनं। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं। वेदवेद्ये परे पुंसी जाते दशरथात्मजे वेदः प्राचेतसादासीत् साक्षात् रामायणात्मना। चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं प्रोक्तं महापातकनाशनं। शृण्वन् रामायणं भक्त्या यः पादं पदमेव वा स याति ब्रह्मणस्थानं ब्रह्मणा पूज्यते सदा। वाल्मीकिगिरिसम्भूता रामसागरगामिनी पुनाति भुवनं पुण्या रामायणमहानदी। श्लोकसारसमाकीर्णं सर्गकल्लोलसङ्कुलं काण्डग्राहमहामीनं वन्दे रामायणार्णवम्। यः कर्णाञ्जलिसम्पुटैः अहरः सम्यक् पिबत्यादरात् वाल्मीकेर्वदनारविन्दगलितं रामायणाख्यं मधु। जन्मं व्याधिजराविपत्तिवरणैः अत्यन्तसोपद्रवं संसारं स विहाय गच्छति पुमान् विष्णोः पदं शाश्वतम्। तदुपगतसमाससन्धियोगं सममधुरोपनतार्धवाक्यबद्धं रघुवरचरितं मुनिप्रणीतं दशशिरसश्च वधन् निशामयध्वं। श्रीराघवं दशरथात्मजमप्रमेयं सीतापतिं रघुकुलान्वयरत्नदीपम् आजानुबाहुमरविन्ददलायताक्षं रामं निशाचरविनाशकरं नमामि। वैदेही सहितं सुरद्रुमतले हैमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम्। अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परं व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं
రామం భజే శ్యామలం వామాంకస్థితజానకిం పరిలసత్కోదండదండం కరే చక్రం చోర్ధ్వకరేణ బాహుయుగళే శంఖం శరం దక్షిణే బిభ్రాణం జలజాతపత్రనయనం భద్రాద్రిమూర్ధ్ని స్థితం కేయూరాదివిభూషితం రఘుపతిం సౌమిత్రియుక్తం భజే ఆపదామపహర్తారం దాతారం సర్వసంపదాం లోకాభిరామం శ్రీరామం భూయో భూయో నమామ్యహం ధర్మాతపస్వాధ్యాయనిరతం తపస్వీ వాగ్విదాంబరం నారదం పరిపప్రచ్ఛ వాల్మీకిర్మునిపుంగవం ధర్మాత్మా సత్యసంధశ్చ రామో దాశరథిర్యది పౌరుషే చ ప్రతిద్వంద్వః శరైరిం జహిరావణిం సకృదేవ ప్రపన్నాయ తవాస్మీతి చ యాచతే అభయం సర్వభూతేభ్యో దదామ్యేతద్వ్రతం మమ ధ్యాయే భద్రాద్రివైకుంఠరామం సీతారమాన్వితం శంఖచక్రధనుర్బాణధరం సౌమిత్రిసేవితం శ్రీరామాయ నమః శ్రీమతే రామానుజాయ నమః. భగవద్బంధువులారా, శ్రీరామచంద్ర మహాప్రభు అవతరించిన విళంబిరామ సంవత్సరాన్ని పురస్కరించుకుని మనం ప్రారంభించిన రామాయణ ప్రవచన లహరిలో ఏడాది పూర్తిగా వస్తుంది. అయోధ్యాకాండ దాదాపు చివరికి వచ్చాం. ఒక సముద్రాన్ని ఈదేవాడు చాలా కష్టపడి చాలా శ్రమపడి సముద్రాన్ని ఈదుతూ ఒడ్డు గనక కనిపిస్తూ ఉంటే ఎంత ఉత్సాహంగా ఓపిక తగ్గినా సరే ఉత్సాహాన్ని పెంపొందించుకుని ఎలాగైతే ఒడ్డుకు చేరే ప్రయత్నం చేస్తాడో మన అదృష్టం కొద్దీ ఈ సంవత్సరాంతంలో ఉగాదిలోపుగానే పాదుకా పట్టాభిషేకంతో ముగించుకుందాం అనుకున్నాం. ఆ రకంగా వేగంగా మనం నిత్యము పెట్టుకుని వారానికి 3 రోజులుగా ఉండేటువంటి మన ప్రవచనాన్ని ఈ సప్తాహం అంతా పెట్టుకుని ముగిద్దాం అనుకున్నాం. ఆ క్రమంలో మనం అయోధ్యాకాండలో 100వ సర్గ పూర్తి చేశాం. చాలా విలువైన సర్గ. రామచంద్రమూర్తి ఈ లోకానికి, రాజ్యాలకు, పాలకులకు, వ్యక్తులకు అందరికీ కూడా సంఘ జీవనాన్ని ఎలా గడపాలో, పాలకుడు ఎలా పరిపాలించాలో, రాజ్యం అనేది ఎలా ఉంటే సుభిక్షము అని అనాలో ఇవన్నీ కూడా మనకి 100వ సర్గలో చెప్పాడు. రామచంద్రమూర్తి యొక్క మహోపదేశంగా భావిస్తారు ఈ సర్గని. ఇది మనకి కుశల ప్రశ్నగా ప్రారంభమైనప్పటికీ కూడా ఇది కేవలం రాజనీతి ధర్మోపదేశంగా మన పెద్దలు ఈ సర్గని చాలా గొప్ప సర్గా భావిస్తారు. ఆ సర్గని మనం దాటి 101వ సర్గలో వచ్చాం. రామస్య వచనం శ్రుత్వా భరతః ప్రత్యువాచః కిం మే ధర్మాద్విహీనస్య రాజధర్మః కరిష్యతి. ప్రారంభించాడు. రాముని యొక్క ఈ మాటను విని అన్నాడు. ఈ మాటను విని అంటే ఒక మాట చెప్పాడు రాముడు. సుమారు 76 శ్లోకాల్లో ఎంతో గూఢార్థాలన్నీ చెప్పాడు కదా. ఒక 2.5 శ్లోకాలే మనం అనుకున్నాం. సుమారు 100 శ్లోకాల పెట్టు 2.5 శ్లోకాలు. అలాంటి శ్లోకములన్నీ దాటితే రాముడు భరతుడు అంటున్నాడు, ఏ రామస్య వచనం శ్రుత్వా, రాముని యొక్క మాట విన్నటువంటి వాడై. ఒక్క మాట కాదు, అయినా వాల్మీకి మాట విని అన్న ఎందుకన్నాడు అంటే రాముని యొక్క ఈ ఉపదేశమంతా దేనిని సూచిస్తోంది అంటే, భరత నీవెందుకు వచ్చావో నాకు తెలుసు. నన్ను మళ్ళీ బతిమిలాడో బామాలో వెనక్కి తీసుకెళ్ళడానికి వచ్చావు. నాకు రాజ్యం అక్కరల. తండ్రి గారు చెప్పినట్టు నీవే రాజ్యాన్ని పరిపాలించవలసి ఉంటుంది అని సూటిగా చెప్పకుండా రాజైన వాడు ఇలా ఉండాలి నాన్న అని చెప్పాడు. అంటే ఈ ధర్మమంతా ఏం చెప్పినట్లు లెక్క, నీవు రాజు కావాలి, రాజ్యాన్ని ఇలా పరిపాలించాలి. ఇది భరతునికి అర్థమైంది. మనకైతే 76 శ్లోకాలు అమ్మో ఇంత అనుకున్నాం, కానీ భరతునికి ఇదంతా ఒకే ఒక్క భావన అని అర్థమయ్యి రామస్య వచనం శ్రుత్వా, రాముని యొక్క ఒక్క మాట విని, భరతః ప్రత్యువాచ, హ అంటే వాల్మీకి ఆశ్చర్యపోతున్నాడు అని అర్థం. వాల్మీకి రామాయణం మనం గతంలో చెప్పుకున్నాం. వాల్మీకి రామాయణంలో ఎక్కడ ఏ శ్లోకంలో హ అనే పదం వచ్చినా అక్కడ వ్యాఖ్యాతలు చాలా సునిశ్చితంగా జాగ్రత్తగా దాన్ని వ్యాఖ్యానం చేస్తారు. ఇక్కడేమి అర్థం, హ అంటే ఆశ్చర్యపోయాడు. ఎందుకు ఆశ్చర్యపోయాడంటే తన కోసమని తనొక్కడు రాలా. రాముణ్ణి వెనక్కి తీసుకురావడానికి వచ్చిన వాళ్ళు ఎవరు? ప్రకృతి మండలం పైన చెప్తాడే, భరతుడే చెప్తాడు. ప్రకృతి మండలం
ప్రకృతి మండలం అనగానే రాజా, అమాత్య, కోశ, దుర్గ, బల ఈ 5 కలిస్తే దాన్ని ప్రకృతి మండలం అంటారు రాజపరిభాషలో. అంటే ఇంతమంది వచ్చి గనక అడిగితే రాజు యొక్క శాసనం కంటే బలమైనది, ఇది కూడా రాజధర్మమే. భరతుడేం తక్కువవాడు కాడు, చాలా రాజధర్మాలు తెలిసినవాడు. ఇంతమంది కలిసి వచ్చి ప్రకృతి మండలం అంతా వచ్చి నీవే రాజు కావాలి, నువ్వు వెనక్కి రావాలి అని అడిగితే గనక మాట్లాడకుండా రాముడు వెనక్కి వచ్చేయాలి. ఎందువల్ల రాజశాసనం ఎంతో ప్రకృతి మండలం యొక్క ప్రార్థన అంతది. ఇంతమంది వచ్చినా కూడా రాముడు ఇంత అవకాశం వచ్చిన రాజ్యానికి రాజు అయ్యి పాపం ఈ 14 ఏళ్ల వనవాస కాలానికి ఎన్ని అవస్థలు పడాలో ఈ 4 రోజుల్లో చూసుంటాడు. అడవిలో నడవడం కానీ, కొండలెక్కడం కానీ, చలిలో స్నానం చేయడం కానీ, అగ్నిహోత్రాలు ఇవన్నీ పడిన తర్వాత కూడా ఎందుకు ఇంకా వీళ్ళంతా అడుగుతున్నారు, నాన్నగారు బాగానే చెప్పారనుకో, ప్రకృతి అంతా అడుగుతోంది కాబట్టి వెనక్కి వెళ్ళిపోదామనే ఆలోచన వస్తుందేమో అనుకున్నాడు భరతుడు. కొద్దిగా అన్నాడు, ఏమీ చలించదు. అది వాల్మీకి చెప్పిన ఆశ్చర్యం ఏమిటంటే రాముడిలో ఏ చలనము లేదు. ఆశ్చర్యం కదా. ఇంతమంది వచ్చి అడిగితే నిజానికి ఇంకో వ్యక్తి అయితే కనుక మీరు ఇంతమంది బతికిలాడుతున్నారు కాబట్టి నేను వస్తున్నాను అని అంటే, ఈరోజు మనం చూస్తున్నాం రాజకీయాల్లో వచ్చేవాళ్ళు నేను గనక ఇలా చేస్తే గనక నేను రాజకీయ సన్యాసం తీసుకుంటాను అంటాడు. అది జరగదు. మళ్ళీ వీళ్ళు ఈయన రాజకీయాలు కొనసాగుతూ ఉంటాడు. ఏ విలేకరు వచ్చి అడిగితే వీడేమంటాడు, మా వాళ్ళందరి కోరిక మేరకు తప్పనిసరి అయిందండి అంటాడు. వీడి మనసులో ఉండే కోరిక చెప్పడు. కానీ ఇంత ప్రకృతి మండలమంతా ప్రార్థిస్తున్న రాముడు ఇలాగే మాట్లాడుతున్నాడే అని భరత ప్రత్యువాచ. హ అంటే ఆశ్చర్యపడి ఇలా అంటున్నాడు, ఇంకా ఆశ్చర్యకరంగా అంటున్నాడు. రాముడు అంత చెప్పిన మాటకి ఒక్క మాటతో పక్క పెట్టేస్తాడు అంతా కూడా. భరతుని గొప్పతనం. కిం మే ధర్మాద్విహీనస్య రాజధర్మ కరిష్యతి. అసలు ధర్మమే తప్పిన నాకు ఈ రాజధర్మాలన్నీ దేనికన్నయ్యా అంటే, ఏమిటి ధర్మం? పెద్దవాడు ఉండగా రాజు కావలసిన నీవు ఇక్కడ ఉంటే నేను రాజు అవుతాను, నువ్వు రాజు కావాలి నువ్వు అంటున్నావంటే ధర్మం తప్పిన వాడిని కదా. అసలు ధర్మం తప్పినప్పుడు ఈ ధర్మాలన్నీ నాకెందుకు అన్నాడు ఒక్క మాట. రాముడు చెప్పిన ఈ 76 శ్లోకాల భావాన్ని ఒక్క పదంలో తిరస్కరించాడు భరతుడు. అది వీళ్ళిద్దరు గొప్పతనం అని. శాశ్వతోయం సదా ధర్మ స్థిత అస్మాసు నరర్షభ జ్యేష్ఠపుత్రే స్థితే రాజన్ నకనీయాన్ నృపో భవేత్. స్పష్టంగా చెప్పాడు ఇక్కడ. అక్కడ ఒక మాట చెప్పి ఇక్కడ అంటున్నాడు శాశ్వతమైన ధర్మం ఒకటి ఉన్నది కదా. అదేం ధర్మం? స్థిత అస్మాసు. ముఖ్యంగా ఏ రాజ్యమో మనకు అనవసరం. మన రాజ్యము యందు ఇది మొదటి నుంచి పాటించబడుతూ ఉంది. నువ్వు నీ ఉపన్యాసంలో చివరిలో ఏం చెప్పావు? యాం వృత్తిం వర్తతే తాతః యాచన ప్రపితామహా అన్నావు కదా. మన పెద్దలంతా దేన్ని పాటించారో అదే మనం పాటించాలి అన్నావు కదా. మరి ఇక్కడేమైంది ఈ సంగతి? మన పెద్దలెవరూ కూడా జ్యేష్ఠుడు ఉండగా కనిష్ఠుడికి రాజ్య పట్టాభిషేకం చేయలేదు కదా అన్నయ్య. ఇక్కడ స్థిత అస్మాసు, మనకంటూ ధర్మం ఉన్నది కదా. జ్యేష్ఠపుత్రే స్థితే రాజన్, నీవు పెద్దన్నయ్యవి, నువ్వు ఉన్నావు. నా కనీయాన్ నృపో భవేత్, చిన్నవాడిని ఎలా రాజవుతానని చెప్పు. కాబట్టి స సమృద్ధాం మయా సార్ధం అయోధ్యాంగచ్చ రాఘవ అభిషేచయ చాత్మానం కులస్యాస్య భవాయనః. కాబట్టి నీ సమృద్ధమైన నీ ఉపదేశం అంతా కూడా అది నీకే వర్తిస్తుంది. నువ్వే ఆలోచించాలి, నువ్వే పరిపాలించాలి. కాబట్టి నువ్వేం చేయాలి చూసినా, సార్ధం అయోధ్యామాగచ్చ, అయోధ్యకి రావయ్యా. అభిషేచయ చాత్మానం, నీకు మేము పట్టాభిషేకం చేస్తాము అనడానికి వీల్లేదు. కారణం, ఇప్పుడు వద్దన్నా అవునన్నా రాముడే రాజు. రాజు అయిన వాడికి ఇంకోటి పట్టాభిషేకం చేయడం కదా, పనికిరాదు. కాబట్టి అభిషేచయ చాత్మానం, నీకు నీవే పట్టాభిషేకానికి సిద్ధపడవలసిన అవసరం ఉన్నది. అంటే మేం చెప్పాం కాబట్టి పట్టాభిషేకము అనేది మా నుంచి రాకూడదు. అభిషేచయ చాత్మానం, నీకు నీవు పట్టాభిషేకం చేసుకోవాలి. అంటే నీకు అర్హత నీకే ఉన్నది అని చెప్పినట్లుగా భరతుడు. కులస్యాస్య భవాయనః, ఈ వంశం యొక్క ప్రతిష్ట నిలబడాలన్నా మేమంతా సుఖంగా ఉండాలన్నా కూడా నీవే రాజు కావాలి. రాజానం మానుషం ప్రాహు దేవత్వే సమ్మతో మమ యస్య ధర్మార్థసహితం వృత్తమాహురమానుషం. సాధారణంగా రాజుని ప్రజలంతా ఏమనుకుంటారు?
మనలాంటి వాడే, కొంచెం మనకంటే అధికుడు, కొంచెం మనకంటే డబ్బు బాగా ఉన్నవాడు, మనకంటే కొంచెం పరాక్రమం కలిగినవాడు, లేదా మనకంటే కొంచెం అందం కలిగినవాడు మాత్రమే అనుకుంటారు. నా మానుషం ప్రాహు, మనిషి అనుకుంటారు. కానీ నేను అనుకోను రామచంద్ర, నేను దేవుడు అనుకుంటాను. రాజు అంటే నా ఉద్దేశంలో భగవంతుడు అని అర్థం. కాబట్టి దేవత్వే సమ్మతో మమ, నాకు నీవు దేవుడివి, భగవంతుడివి తప్ప నీవు నాకు అన్నయ్యవి లేక రాజువి అనే భావనతో ఉండను. ఈ భావన ఇక్కడ కాదు, భరతునికి ఇక్కడ నుండి యుద్ధకాండ రాముని యొక్క పట్టాభిషేకం వరకు కూడా భరతుని ప్రవర్తనలో రాముడు దేవుడు అనే భావనే కొనసాగుతుంది. అది గొప్పతనం. ఊరికే నోటికి మాట చెప్పే వ్యక్తులు కారు వేరు. ఎందువల్ల ఈ మాట చెప్తున్నానంటే, ఇక్కడ అన్నాడు కదా ఈ మాట, మళ్ళీ యుద్ధకాండలో రాముడు వనవాసాన్ని ముగించుకుని తన అయోధ్యకి వచ్చిన తర్వాత శిరస్యంజలిమాధాయ కైకేయ్యానందవర్ధన అంటాడు వాల్మీకి. అంటే అర్థం శిరస్సు యందు అంజలిని ఘటించి అని. శిరస్సు యందు అంజలి ఘటించవలసినది ఎక్కడ? ఒక్క భగవంతుడి. మరి ఇక్కడ ముఖసమంగా ఎక్కడ ఎవరికి చెప్పాలి? తనకంటే పెద్దలు, రాజులు, గురువులకి ముఖసమంగా పెట్టాలి. తనతో సమానమైన వాడు నమస్కరిస్తే తన హృదయం దగ్గర పెట్టాలి. కానీ భరతుడు ఏం చేశాడు? శిరస్యంజలి మాధాయ అంటే అర్థం ఏంటి? అప్పుడు చెప్పే కదా నీకు అయోధ్యాకాండ 101వ సగలో చెప్పే కదా నువ్వు నాకు దేవుడివి అని. అది యుద్ధకాండ బలి 130వ సగలో కూడా ఆ మాట చెప్తున్నాడు భరతుడు. అది గొప్పతనం. అంటే అప్పటిదాకా భరతునికి రాముని మీద దైవీ భావన తప్ప వేరే భావన లేదు. కాబట్టే పాదుకలకు పట్టాభిషేకం చేసి పాదుకలనే దేవుడిగా భావించి తనకేది బహుమతి వచ్చినా పాదుకలకి దగ్గర నమస్కరించి, రామా ఈరోజు ఈ బహుమతి వచ్చింది, ఈ రాజ్యం మన వశమైంది, ఇంత ఆదాయం వచ్చింది, ఇంత వ్యయం వచ్చింది, ఆ రాజుగారు ఇంత పంపించారు, ఇలాగా ప్రతి మాట విన్నవించదు. అంటే అర్థమేంటి? అక్కడ రాముడు ఉన్నాడని భావన, ఆ పాదుకలు సజీవములు అని అర్థం. రాముడు అక్కడ కూర్చున్నాడని అర్థం. రాముడు ఎలా కూర్చున్నాడు? అక్కడ ఉంటే ఇక్కడ ఉండడు. మనిషి అనేవాడు ఒక దగ్గరే ఉండగలుగుతాడు. వీర్యము అనే శక్తి భగవంతుడికి మాత్రమే ఉంటుంది. జ్ఞాన, శక్తి, బల, ఐశ్వర్య, వీర్య, తేజాంసి షడ్గుణా. ఈ షాడ్గుణ్యం అంటారు. ఈ 6 గుణములు భగవంతునికి తప్ప ఇంకెవరికీ ఉండవు. భగవంతునికి ఉండే గొప్ప శక్తి ఏమి? ఒకే సమయంలో పలుచోట్ల కనిపించగలడు, ఒకే సమయంలో పలుచోట్ల వివిధములైన పనులు నిర్వర్తించగలడు. ఒక దగ్గర ఉండేవాడు ఒకదాన్ని తెలుసుకుంటూనే లోకంలో ఉండే అన్ని వస్తువుల యొక్క తత్వాన్ని గుర్తించగలిగిన వాడై ఉంటాడని అర్థం. కాబట్టి రాముడు అక్కడ ఉన్నాడని అర్థం. అంటే దైవీ భావన లేకపోతే సాగదు. అంటే అలా అంటున్నాడు, ప్రాహు దేవత్వే సమ్మతో మమ, నీవు నాకు దేవుడితో సమానమయ్యా. యస్య ధర్మార్థ సహితం వృత్తమాహురమానుషం. నీ యొక్క ప్రవర్తన చూచిన, ధర్మార్థ సహితమైనటువంటి నీ ప్రవర్తన చూచినా, నీ యొక్క పరిపాలన మేము ఊహించినా కూడా నీవు సాక్షాత్ దైవస్వరూపుడివి తప్ప మామూలు మానవ మాతృడివి కావు. ఇది రాముడికి భరతుడు విన్నవించే మాట అని ఇంకా అక్కడ క్లోజ్ చేశాడు. ఇంకా రాజధర్మ అంటే నీవు చెప్పిన మాకు సమాధానం చెప్పేశాడు. 76 శ్లోకాలకి 2 శ్లోకాలతో సమాధానం చెప్పాడు. నేను రాజును కాను, నువ్వు పెద్దవాడివి, నీ ధర్మాలని నాకు అక్కర్లేదు, నువ్వు ధర్మాలని వినాలంటే అసలు ధర్మం తప్పిన వాడిని అవుతాను కాబట్టి కాదు, నీవే రాజు కావాలి అని చెప్పి ఇప్పుడు మళ్ళీ ప్రకృతంలోకి రాముణ్ణి కొంచెం మూడు మార్చి, రాముడి యొక్క అభిప్రాయాన్ని మార్చి మళ్ళీ కొంచెం లైన్లో పెట్టాక మళ్ళీ ఈ విషయాన్ని అడుగుదాంలే. ఇప్పుడు ఎప్పుడైనా ఒక వ్యక్తి ఒక పట్టు మీద ఉన్నప్పుడు నేను రాను అన్నప్పుడు రావాల్సిందే అంటే నేను రానంటే, మళ్ళీ రావాల్సిందేంటి చచ్చినా రానంటాడు. అస్సలు రాడు. ఇంకా ఆ పట్టుదల మీద, ఆ వేడి మీద అసలు పూర్తిగా నిశ్చయించు కూర్చుంటాడు. ఒకసారి కాదన్న వాడిని 10 నిమిషాలు విడిచిపెట్టి వేరే అంశాలు చెప్పి ఇందాక చెప్పా కదా ప్లీజ్ రావా అంటే సర్లే అంటాడు. ఎప్పుడు మారుతుంది? ఆ సమయంలో ఉండేటువంటి ఆ స్థితి మారినప్పుడు మళ్ళీ మారుతుంది కదా. భరతుడు ఈ విధంగా ఆలోచించి అంటున్నాడు, రాజాన్ కేకయస్థే మయి కేకయస్థే చ మయి తు త్వయి చ అరణ్యమాశ్రితే దివమార్యోగతో రాజా యాజూక సతాంగమత. అన్నయ్య ఒక విషయం చెప్పదలుచుకుని వచ్చా నేను. కేకయస్థే మయి చ, నేనేమో మా మాతామహుల ఇంటికి వెళ్ళాను, మా తాతగారి ఇంటికి వెళ్ళా కదా. నేను అలా వెళ్ళగా నీవు అరణ్యానికి వెళ్ళగా మన తండ్రి గారు యాజూక సతామత, యజ్ఞములు చేసేవారందరికీ చాలా ఇష్టమైన వాడు. అంటే గొప్ప గొప్ప యజ్ఞములను ఆచరించి ధర్మార్థ సహితములుగా ఉన్నటువంటి వ్యక్తి దశరథుడు. కాబట్టి దివమార్యోగత,
స్వర్గానికి వెళ్ళిపోయాడు అన్నయ్య అని చెప్పాడు. అంటే ఆ అభిప్రాయం నుండి అంటే తండ్రి గారి యొక్క మరణ వార్తని చెప్తూ అంటున్నాడు. నిష్క్రాంత మాత్రే భవతి సీతే సహ లక్ష్మణే దుఃఖ శోకాభిభూతస్తు రాజా త్రిదివమభ్యగాత్. ఎలా వెళ్ళిపోయి తెలుసునా, నీవు సీతతో లక్ష్మణుడితో కలిసి అరణ్యానికి వెళ్ళినంత ఆ బాధలో వెళ్ళావనేటువంటి ఆ ఆర్తిలో ఆ బాధలో ఆయన దుఃఖ శోకాభితప్తుడై, దుఃఖము అంటే చెప్పుకున్నామా లోపల గుండెల నిండా పెరిగిపోయి ఏడవకపోతే తగ్గని ఒక బాధని కలిగితే దాన్ని దుఃఖం అంటారు. అది కన్నీళ్లుగా బయటికి కారితే దాన్ని శోకం అని అంటారు. దుఃఖము శోకము కలిగింది అంటే అది పెద్ద బాధ అని లెక్క. కొన్ని దుఃఖాలు మనకు కలుగుతాయి, గుండెల్లో ఉండిపోతాయి, అది శోకంగా మారదు. కొన్ని ఆటోమేటిక్గా ఏదో చిన్న సన్నివేశం చూడగానే దుఃఖం కలగదు కానీ వెంటనే ఏడుపు వస్తుంది, అది వేరు. ఆ శోకం వేరు, ఈ దుఃఖం వేరు. ఎప్పుడైతే దుఃఖం నిండి గుండెల నిండా అది ఆగక కళ్ళ నుంచి నీళ్లుగా కారితే అది దుఃఖ శోకాభిసంతప్త, అది పెద్ద దుఃఖము అని అంటారు. అంత గొప్ప దుఃఖాన్ని పొందిన దశరథుడు రాజా త్రిదివమభ్యగాత్. రాజుగారు పరమపదించారయ్యా. ఉత్తిష్ట లే పురుష వ్యాఘ్ర, పురుషుల్లో ఉత్తముడా, క్రియత ఉదకం పితు, తండ్రి గారికి తర్పణాలు చేయాలి కదా. అహంచ అయంచ శత్రుఘ్న, నేను ఇదిగో తమ్ముడు శత్రుఘ్నుడు కూడా, మీ ఇద్దరం కూడా తర్పణాలు ఆ కార్యక్రమాలని ముగించాం కాబట్టి నీవు లక్ష్మణుడు ఇద్దరే తండ్రి గారికి ఆ కార్యక్రమం నిర్వహించవలసి ఉంటుంది అని చెప్పారు. అంటే ఇక్కడ ఈ ధర్మోపన్యాసముల కంటే ముందు ఉండే కర్తవ్యం అది. తండ్రి గారు పరమపదించారు కాబట్టి తెలిసిన వెంటనే కుమారుడు స్నానం చేసి తలస్నానం చేసి తర్పణాలు ఇవ్వాలి. సరే, అక్కడ ఉంటే వేరే కార్యక్రమాలు ఉండేవి, ఇక్కడ అదంతా పూర్తయింది కాబట్టి రాముడు తక్షణము చేయవలసిన పని. కాబట్టి అది కాకుండా మళ్ళీ పట్టాభిషేకం కానీ, అంటే భరతుడు చేయాలని వచ్చాడు కదా, రాముడికి ఇక్కడే పట్టాభిషేకం చేసేయాలని భరతుడు ఉద్దేశ్యం, అందుకు వీళ్ళంతా వచ్చారు. ఇక్కడ మళ్ళీ రాముడికి పట్టాభిషేకం చేయాలంటే ఈ సలిలక్రియ పూర్తి కావు కాబట్టి లే, నువ్వు తర్పణాన్ని ఆచరించవలసింది. ప్రియేణ కిల దత్తం హి పితృలోకేషు రాఘవ అక్షయ్యం భవతీత్యాహు భవాంశ్చైవ పితుః ప్రియః. నేను ఎంతమంది ఇచ్చినా కూడా తండ్రికి ఎవరిష్టమో వాడిచ్చినప్పుడు, ఆ వ్యక్తి ఇచ్చినప్పుడు ఆ తండ్రి మరింత ఆనందంగా సలిలక్రియని పొందుతాడయ్యా. అది అక్షయ్యం భవతి, ఇది శాస్త్రం చెప్తుంది. అక్షయ్యం భవతి, అది చాలా అనంత కోటి ఫలాలని అందిస్తుంది. పెద్ద కొడుకు ఉంటాడు ఓ తండ్రికి, వాడికి తండ్రి అంటే పడదనుకో, తండ్రి కొడుకులు ఎప్పుడు కొట్టుకుంటూనే ఉంటారు. వాడు దూరం వెళ్ళిపోయాడు, ఓ తండ్రి గారు పోయిన తర్వాత ఆ కర్మ కొద్దీ నేను చేయాల్సి వస్తుంది అంటూ వస్తాడు కొడుకు, వాడికి ఇష్టం లేదు కదా. అలాంటప్పుడు ఏం చేయాలి? ధర్మశాస్త్రం యొక్క నియమం, ఆ పెద్ద కొడుకుని పక్కన పెట్టి ఆ తండ్రిని ప్రేమించే ఏ కొడుకు అయినా సరే అక్కడ కర్తృత్వాన్ని వహించవచ్చు. ఇది ఆ సమయంలో ఉండే ధర్మశాస్త్రం. అంటే అర్థమేంటి? ఎవడైతే ప్రియుడో వాడితో చేయించాలి. ప్రియుడు అనే మాట ఎందుకు వచ్చింది? జ్యేష్ఠుడు ప్రియుడై ఉండాలి ఎప్పుడు కూడా. తండ్రికి కొడుకు పెద్ద కొడుకు అంటే ఇష్టం ఉంటుంది, తల్లికి చిన్న కొడుకు అంటే ఇష్టం ఉంటుంది. ఇది విశ్వామిత్రుని కథలో మనకి, ఋషశృంగుడి కథలో తెలుస్తుంది. మా నాన్నగారేమో మా అన్నయ్యని కావాలన్నారు, మా అమ్మగారేమో మా తమ్ముడిని కావాలన్నారు, నేను ఒక్కడినే విక్రీత మహం మన్యే, నన్ను అమ్మారు అని భావిస్తున్నాను, నన్ను తీసుకువెళ్ళిపోవా మామా అని అడుగుతాడు ఋషశృంగుడు. సునశ్శేపుడు విశ్వామిత్రుడు కదా. కాబట్టి ఈ మధ్యముడు ఉత్తముడు, ఈ జ్యేష్ఠుడు కనిష్ఠుడు అనే మాట, జ్యేష్ఠుడు కనుక ప్రియుడు కానప్పుడు ప్రియుడైన కుమారుడు చెయ్యాలని నియమం ఉన్నది కదా. అంటే భరతుని యొక్క మాటల ఉద్దేశం ఏంటంటే, దశరథుడు సరిపోతూ ఒక మాట అన్నాడు, కైకేయి నీవైనా నీ కొడుకైనా నాకేమిచ్చినా నాకు చందవు, మీరిద్దరూ నాకేమీ చేయడానికి వీల్లేదు అనేసాడు కదా. అనేస్తే పాపం వశిష్ఠుడు ఏం చెప్పాడు? అలాగే అన్నాడు కానయ్యా, తప్పదు, పెద్ద కొడుకేమో ఇక్కడ లేడు, ఈ కార్యక్రమం చేయవలసి ఉంటుంది, నీవే చెయ్యాలి అని భరతుడు చేయించాడు. కానీ భరతుని మనస్సులో ఇంకా చిన్న పీకులాటం. ఏమని? నేను చేశాను, తండ్రి గారేమో ఆ మాట అన్నారు, తండ్రి గారి మాట అయినా శాస్త్రానికి విరుద్ధం కాకుండా తండ్రిని అంటే ఇష్టపడే నేనైనప్పటికీ కూడా తండ్రి చెయ్యొద్దన్నా చేయవలసి వచ్చింది కదా,
ఇప్పుడు నేను చేసినటువంటి ఈ సత్కృతి, ఈ సంస్కారము తండ్రికి చెందుతుందా చెందదా అనే సందేహం భరతుడిలో ఉంటుంది కదా. ఆ భరతుల్లో ఉండే ఆ సందేహాన్ని రాముడికి చెప్తున్నట్లుగా ప్రియేణ నీవు కనుక చేస్తే ఇది పరిపూర్ణం అవుతుంది అన్నయ్య అని చెప్పాడు. చెప్పి అక్షయ్యం భవతి, అది అక్షయం అవుతుంది అని చెప్పి ప్రియేణ కిల దత్తం హి పితృలోకేషు రాఘవ అని చెప్పిన తర్వాత త్వామేవ శోచన్ తవ దర్శనేప్సు త్వయ్యేవ సక్తాం అనివర్త్య బుద్ధిం త్వయా విహీనస్తవ శోకరుగ్ణః త్వాం సంస్మరన్నస్తమితః పితాతే. భరతుడు చెప్పిన మాట చాలా విలువైనటువంటి శ్లోకం. ఇది కూడా పెద్దలకు ఇష్టమైన శ్లోకాల్లో ఇది ఒకటి. ఏం చెప్పాడు చూసినా, త్వామేవ శోచన్ అనయ నిన్నే విచారిస్తూ, నీకోసమే ఆలోచిస్తూ, తవ దర్శనేప్సు నిన్ను చూడాలి 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 అని తప్పిస్తూ, త్వయ్యేవ నీయందే సక్తాం అనివర్త్య బుద్ధిం నీయందే బుద్ధిని పెట్టి ఆ బుద్ధిని మళ్ళీ వెనక్కి తీసుకోవడానికి శక్తి లేని వాడై తండ్రి, త్వయా విహీన నీచే దూరమైన వాడై. అంటే ఆయనలాగే ఉన్నాడు కానీ నువ్వు వెళ్ళిపోయావు. పాపం నువ్వు ఎప్పుడొస్తావా, వెనక్కి వస్తావేమో కనిపిస్తావేమో అని అనుకుంటూ ఉంటే త్వయా విహీన నువ్వు వెళ్ళిపోయావు. తవ శోకరుగ్ణ నీ యొక్క శోకంలో రుగ్ణుడై, ఆ రోగగ్రస్తుడై, హృదయం బద్దలైన వాడై, త్వాం సంస్మరన్ నిన్నే స్మరిస్తూ స్మరిస్తూ అస్తమితః పితాతే నీ తండ్రి సరిపోయేను అని చెప్పాడు. తే అంటే నీ యొక్క తండ్రి, నీ యొక్క తండ్రి అడు, మన తండ్రి అని చెప్పద్దు. అంటే భరతుడి మాటలో ఉండేటువంటి స్వారస్యం ఏమిటంటే ఇక్కడ ఒక ప్రతి శబ్దంలో కూడా 7 విభక్తులు ఉంటాయి. 7 విభక్తులు కనుక ఒకే శ్లోకంలో ప్రయోగిస్తే దాన్ని సార్వ విభక్తికము అని అంటారు. సాహిత్యంలో గమ్మత్తైనటువంటి ప్రక్రియ. మీకు ఉదాహరణకి కృష్ణో రక్షతునో జగత్రయ గురు ప్రథమా విభక్తి, కృష్ణం నమస్యామ్యహం ద్వితీయ విభక్తి, కృష్ణే నామరశత్రవో వినిహత తృతీయ విభక్తి, కృష్ణాయ తస్మై నమః చతుర్థీ విభక్తి, కృష్ణాదేవ సముత్థితం పంచమీ విభక్తి, కృష్ణస్య దాసోస్మ్యహం షష్ఠీ విభక్తి, కృష్ణే తిష్టతి సర్వమేతదఖిలం సప్తమీ విభక్తి, హే కృష్ణ సంబోధన ప్రథమం. అన్ని విభక్తులు శ్లోకంలో చెబితే దాన్ని సార్వ విభక్తికం అని అంటారు. మనకి రామరక్షా స్తోత్రంలో కూడా రామో రాజమణి సదా విజయతే రామం రమేశం భజే రామేణాభిగతా నిశాచరచమూ రామాయ తస్మై నమః రామాన్నాస్తి పరాయణం ప్రియకరం రామస్య దాసోస్మ్యహం రామే చిత్తలయ సదా భవతు మే భో రామ మాముద్ధర. ఇది రాముని పరంగా ఉండే సార్వవిభక్తికం, అది కృష్ణ పరంగా ఉండే సార్వ విభక్తికం. 7 విభక్తులు కలుపుతారు. ఇక్కడ తమాషాగా భరతుడు 7 విభక్తులు కలపల, 4 విభక్తులు కలిపాడు. 4 విభక్తుల్ని 7 మార్లు చెప్పాడు. 7 మార్లు చెప్పుట అంటే మనస్ఫూర్తిగా నీ వల్లే మా నాన్నగారు సరిపోయారు కాబట్టి ఆ ప్రాయశ్చిత్తం ఎవరు చేసుకోవాలి? నువ్వే చేసుకో. ఎవడు తప్పు చేస్తే వాడే కదా ప్రాయశ్చిత్తం చేసుకోవాలి. అందుకు చెప్తున్నాడు త్వామేవ శోచన్ నిన్నే తలుస్తూ, తవ దర్శనేప్సు నిన్నే చూడాలని పరితపిస్తూ, త్వయ్యేవ సక్తాం బుద్ధిం నీ యందే బుద్ధి పెట్టి బుద్ధిని ఉంచి, త్వయా విహీన నీకు దూరమైన వాడై, నీ చేత విడవబడిన వాడై, తవ శోక రుగ్ణ నీ యొక్క శోకంలోనే రుగ్ణుడై, త్వాం సంస్మరన్ నిన్నే స్మరిస్తూ, అస్తమితః పితా తే అంటే నీవంటేనే ఇష్టం, నీవే ఉండాలి, నీవే కావాలి, నిన్నే చూడాలి, నీ ఎందే బుద్ధి, నిన్ను స్మరిస్తూనే పోయాడు కాబట్టి ఇప్పుడు దీనికి ప్రాయశ్చిత్తం ఎవరు చేసుకోవాలి? నువ్వే చేయాలి. ఏం చేయాలి? వచ్చేయాలంటే వెనక్కి, నా అడవిలో ఉండడానికి వీల్లేదు అన్నంత గొప్పగా చెప్పాడు అంటూ వాల్మీకి ఈ సర్గని ముగించాడు. అంటే చిట్ట చివరి మాట, భరతుని యొక్క చిట్ట చివరి మాట. 9 శ్లోకాల సర్గ, చిన్న సర్గ, కానీ ఈ శ్లోకం ఒక 100 శ్లోకాల పెట్టుగా భరతుడు మాట్లాడాడు. తర్వాత 102వ సర్గ ప్రారంభం. అథ ద్వ్యుత్తరశతతమ సర్గ 102వ సర్గ. తాం శ్రుత్వా కరుణాం వాచం పితుర్మరణ సంహితాం రాఘవో భరతేనోక్తాం బభూవ గతచేతనః. రాముడికి నేరుగా గుండెల్లోకి దిగుతాయి కదా ఈ తవ తవ త్వయా త్వాం త్వాం త్వయి త్వయా ఇవన్నీ దిగాయి కదా. రా తాం శ్రుత్వా అది విన్నాడు. ఆ సార్వవిభక్తికమైనటువంటి ఆ విషయాన్ని విని
కరుణాం వాచం, చాలా దీనంగా, పితుర్మరణ సంహిత, తండ్రి యొక్క మరణముతో కూడినటువంటి మాట. అంటే తండ్రి యొక్క మరణ వార్త అనొచ్చు కదా, కాదు, మరణముతో కూడిన వార్త. ఏంటి ఆ వార్త? నీ వల్లనే రాజ్యానికి ఈ రకమైనటువంటి స్థితి కలిగిందన్నయ్య, నువ్వు మళ్ళీ వస్తే తప్ప ఇది పరిపూర్ణం కాదు అని భరతుని చెప్పిన మాటను విని రాఘవో భరతేన ఉక్తాం బభూవ గత చేతన. ఒక్కసారి అది ఎలా ఉందంటే రాముడికి ఆ చైతన్యం అంతా కారిపోయినట్టుగా, ఏమి నిశ్చేతన స్థితిని రాముడు పొందాడు. ఎందువల్లంటే, అరే ఇంత ప్రేమించే, నన్ను ఇంతగా ప్రేమించే నాన్నని ఇంత ప్రేమించే నేను, అంటే నా వల్లనే మళ్ళీ నాన్నగారికి దుస్థితి కలిగింది అంటే నిజంగా నేనే కదా బాధ్యుణ్ణి అనిపించింది. ఆ మాట భరతుని యొక్క మాట ఎలా పడిందో వాల్మీకి చెప్తున్నాడు. తంతు వజ్రమివ ఉత్సృష్టం ఆహవే దానవారిణ వాగ్వజ్రం భరతేనోక్తం సుమనోజ్ఞం పరంతప. చాలా అందమైన ప్రయోగాలు, వాల్మీకి ప్రయోగాలు ఇంకెవ్వరికీ రావు. ప్రపంచంలో ఎంతమంది ఆది కవికుల గురువులు మహాకవులు పుట్టినప్పటికి కూడా వాల్మీకి తర్వాత వారే అందరూ కూడా వాల్మీకి ప్రయోగించిన ప్రయోగాలు ఇప్పటికీ ఎవరు ప్రయోగించలేరేమో అనిపిస్తుంది. అంత అందంగా ఔచితి, పద ఔచితి, సందర్భ ఔచితి, విషయ ఔచితి, వృత్యౌచితి ఇవన్నీ కూడా ప్రయోగించినటువంటి గొప్ప మహాకవి ఆదికవి వాల్మీకి. ఇక్కడ చెప్తున్నాడు ఆయన, తంతు వజ్రం ఇవ ఉత్సృష్టం. భరతుడు మాట్లాడిన మాట ఇంద్రుడు కనుక వజ్రాయుధం పెట్టి కొట్టినట్టుగా పడింది. కొండలా ఉన్నాడు రాముడు. ఎప్పుడు నిశ్చలంగా ఉండే రాముడి మీద కొండలకి రెక్కల దగ్గొట్టింది ఎవరు? ఇంద్రుడు కదా. కాబట్టి కొండలా ఉండే రాముడి మీద ఇంద్రుడి వజ్రాయుధం వేసి కొట్టినట్టుగా అనిపించింది. వాగ్వజ్రం భరతేన ముక్తం. అంతగా వాక్కనే వజ్రంతో కొట్టాడు భరతుడు. కొడితే మళ్ళీ కోపంతో కొట్టాడు. ఇదంతా నీ వల్లే జరిగింది, నీ వల్లే వచ్చి కాబట్టి నువ్వే రావాలి అన్నాడా? కాదు, సుమనోజ్ఞం. ఇది వాల్మీకి ప్రయోగం. సుమనోజ్ఞం అంటే అర్థం మనస్సుకు హత్తుకునేటట్టుగా, అంతే తప్ప మనస్సు నొచ్చుకునేటట్టుగా కాదు. విషయాన్ని చెప్పాలి. ఎలా చెప్పాలి? సత్యం బ్రూయాత్ ప్రియం బ్రూయాత్ న బ్రూయాత్ సత్యం అప్రియం ప్రియంచ న అనృతం బ్రూయాత్ ఏష ధర్మ సనాతన. మాట్లాడే మాటని ఒక్క శ్లోకం నేర్పుతుంది. నిజం పలకాలి, ప్రియంగా పలకాలి. నిజం కదా అని అబద్ధం చెప్పకూడదు, అబద్ధాన్ని ప్రియంగా పలకూడదు. ప్రియాన్ని హితంగా, సత్యాన్ని ప్రియంగా పలకాలి. పలక్కపోతే ఏమవుతుందో కూడా తర్వాత శ్లోకాల్లో చెప్తారు. కాబట్టి ప్రియాన్ని పలకవలసిన, సత్యాన్ని పలకవలసిన విధానం ఒకటి ఉంటుంది. భరతుడు చెప్పిన మాట అంటూ తే పితా తే, నీ యొక్క తండ్రి ఎందుకన్నాడంటే, మేమంతా అక్కర్లేదయ్యా, మా నాన్నకి నీ ఉంటే చాలు కదా, నీ ఉంటే చాలు, నీ మాట అంటే చాలు, నేను చూస్తే చాలన్నప్పుడు నీవు ఇలా దూరం అయిపోతే నాన్న యొక్క ఆత్మ ఇంకా బాధపడుతూనే ఉంటుంది తప్ప నాన్నగారి ఆత్మకి శాంతి కలగాలంటే నువ్వేం చేయాలి? ఆయన చిట్ట చివరి ఏం కోరుకున్నాడో అది నువ్వు పాటిస్తే కదా అని భరతుడు రాముడికి ఉపదేశం చేయకూడదు. కాబట్టి పెద్దవాడు చిన్నవాడిని తారతమ్యం ఉంది కాబట్టి సుమనోజ్ఞం వ్యాజహార, అందంగా చెప్పాడు. ఇది కానీ రాముడికి అర్థమైనా భరతుడు తన మీద ప్రేమతో చెప్పాడని తెలిసినప్పటికీ కూడా ప్రగృహ్య బాహు, రెండు చేతులు పైకెత్తాడు రాముడు. రామో వై పుష్పితాగ్రో యథాద్రుమ. పుష్పితాగ్రహ యథాద్రుమ వాల్మీకి ప్రయోగాల్లో ఉండే గొప్పతనం. నిజానికి రాముడిని ఎలా వర్ణించాలి? ఏ పువ్వులు కాజలు లేని మోడు వారిని చెట్టు అని పోల్చాలి. ఎందువల్ల? రాజ్యానికి దూరమై, సుఖాలకు దూరమై, బంధువులకు దూరమై, తండ్రికి దూరమై, తండ్రికి ఇంకా దూరమై, లోకాంతర గతుడైనటువంటి తండ్రి విషయంలో రాముడిని ఎలా వర్ణించాలి? ఏమీ లేని మోడు వారిన చెట్టు లాంటి రాముడు అని వర్ణించాల వాల్మీకి. పుష్పితాగ్రో యథాద్రుమ, పుష్పించినటువంటి చిగుళ్ళు కలిగి పువ్వులు కలిగిన చెట్టు వలె ఉండే రాముడు అని వర్ణించాడు. ఎందుకు అలా వర్ణించాడు అంటే అర్థం, ధర్మాన్ని తప్పకుండా ఉండాలి అని నేను సత్యవాక్ పరిపాలన చేస్తూ ఉంటే, మా నాన్నగారి యొక్క సత్యవాక్ పరిపాలనకు ఏమాత్రం ఆటంకం కలిగించకుండా ఉండాలని నేను ప్రయత్నం చేస్తే, ఆయన కూడా సత్యం మీద నిలబడి ప్రాణం పోయినా పర్వాలేదని దాన్ని అంగీకరిస్తే ఇక్కడ దాకా వస్తే, రాజ్యం వచ్చినా సత్యం తప్పకూడదు, ధర్మాన్ని తప్పకూడదని భరతుడు ఇక్కడ దాకా వచ్చి జటిలంచీరవసనం, జడలు కట్టుకుని నారబట్టలు కట్టుకుని ఇక్కడ దాకా వచ్చి నీవే రాజు కావాలని ప్రార్థిస్తున్నాడంటే రాముడు ఎంత పొంగిపోయి ఉంటాడో ఆలోచించాలి. అంటే అబ్బా, మా నాన్న ధర్మాత్ముడే, నా తమ్ముడు కూడా ధర్మాన్నే పాటిస్తున్నాడు,
కాబట్టి ఇంతమందిని చూసేటప్పటికీ వీళ్ళందరినీ కోల్పోయానేమో, ఇంకా నన్ను ఎవరు పట్టించుకోరేమో అనుకున్న రాముడికి మళ్ళీ చతురంగ బలంతో లక్షల మంది తన ముందు నుంచుంటే ఎలా ఉంటుంది ఆలోచించండి. నిర్వాసిత, ఇంటి నుండి వెడలగొట్టబడిన వ్యక్తి కోసమని మళ్ళీ ఆ ఇల్లంతా వచ్చి నీకోసమే వచ్చామయ్యా అంటే ఎలా ఉంటుంది స్థితి? అందువల్లట రాముడు పుష్పితాగ్రో యథాద్రుమ, చిగుళ్ళు కలసిన పువ్వులు పూసిన చెట్టు వలె ఉండే రాముడు అలా ఉన్నాడు, చాలా ఆనందపడుతున్నాడు. కానీ ఎప్పుడైతే ఈ మాట చెప్పాడో భరతుడు, వనే పరశునా కృత్త తదా భువి పపాత, అది వాళ్ళు అలాగా ఆనందపడిన సందర్భంలో భరతుడు చెప్పిన మాట ఒకసారి గొడ్డలి పెట్టుగా అయి ఉన్నవాడు ఉన్నట్టుగా చేతులు పైకెత్తి కూలబడిపోయాడు, కింద పడిపోయాడు. పడిపోతే పపాత, పడిపోయెను ఆశ్చర్యము అన్నాడు. ఇక్కడ వాల్మీకి ఆశ్చర్యం ఎందుకు పడ్డాడు అని అంటే మనకి గోవిందరాజ స్వామి వారి వ్యాఖ్యానంలో చెప్తారు. పపాత అంటే కష్టపడి పడల, తాను భరతుని యొక్క ధర్మ నిరతికి చాలా ఆనందించి తండ్రి చనిపోయాడనే వార్తే తన గుండెల్లో పొడుచుకుంటూ ఉంటే అది తన యొక్క వియోగం వల్ల అనే బాధ తన వల్ల కదా, అంటే తనకి సంబంధం లేదు. తను దూరమైనందువల్ల రాముడు దశరథుడు మరణించాడు కాబట్టి తానే దానికి ఉండేటువంటి ఏమంటారు ఆ పాపం తనది అనే భావంతో తాను లేడు. కానీ ఈ స్థితి దశరథుడు పొందడానికి నేనే కదా కారణమని తండ్రి మీద ఉండే అమితమైన ప్రేమ, భరతుని యొక్క ధర్మ నిరతి, తనకుండే అసహాయత, అంటే తను మళ్ళీ వెళ్ళిపోదామా అనుకుంటే తాను పెట్టుకున్న నియమానికి అది తప్పినట్టు అవుతుంది. కాబట్టి ఈ మూడు కారణాల వల్ల పపాత, కింద పడిపోయాడు రాముడు అంటారు. అంటే రాముడు కింద పడిపోయేంత ఒక సమయం మాట. ఎంత గొప్ప సమయం అంటే ఇష్టపడే తండ్రి, తను భరతుడంటే చాలా ఇష్టపడే వ్యక్తి, భరతుడు తన కోసమని ఇలా ప్రాధేయపడుతూ ఉంటే భరతుడిని కాదలేని స్థితి. పోని వెళ్ళిపోదామా అంటే తన యొక్క మాటకి మీరినట్టు అవుతుందనే స్థితి. దీన్ని ద్వైధీభావం అని అంటారు. రెండు పనులు సమానంగా చేయవలసిన ధర్మములై ఏ ధర్మాన్ని పాటించాలో తెలియని దుస్థితిని ద్వైధీభావం అంటారు. ఆ స్థితిని పొంది రాముడు పపాత పడిపోయాడయ్యా. తథా నిపతితం, ఎక్కడ పడ్డాడు రాముడు? ఎప్పుడో అయోధ్యకాండ ప్రారంభంలో అక్కడ దశరథుడు పడ్డాడు. కానీ రాముడికి పెద్ద కష్టం కూడా కలగల, అడవికి వెళ్ళు అంటే కూడా కష్టం కలగల. ఇక్కడ పడిపోయాడు. ఎలాగ ఒక చెట్టుకి ఒక గొడ్డలి పెట్టు పడితే గొడ్డలి దెబ్బకు పడ్డ కూలిపోయినటువంటి మహావృక్షంలా కింద కూలిపోయాడు అని చెప్పి అని వాల్మీకి వర్ణించాడు. తథా నిపతితం రామం, ఇలా రాముడు ఎప్పుడు పడిపోయింది చూడాల ఎవరు కూడా. గబగబా ఎలా ఉందంటే అది జగత్యాం జగతీపతిం కూలఘాద పరిశ్రాంతం ప్రసుప్తమివ కుంజరం. ఒక నదిలో ఏనుగు దిగుతుంది. ఏనుగు చాలా గంభీరంగా ఉంటుంది. ఆ ఏనుగు ఏం చేస్తుందంటే తనకు దురదని పోగొట్టుకోవడానికి, ఏనుగుకి దురద ఎక్కువ అని శాస్త్రం. కాబట్టి ఆ దురదని తీసుకోవడానికని చెట్ల దగ్గరికి వెళ్ళి రాస్తూ ఉంటుంది. చెట్టు కూలిపోతూ ఉంటాయి. అడవిని పాడు చేసే దీన్ని మదం వల్ల పాడు చేస్తుంది. ఏనుగు ఎప్పుడు చెట్లు పాడు చేయాలనుకోదు. తనకి కలిగిన దురద తీసుకోవడానికని ఏ చెట్టు బాగుంటే ఆ చెట్టు దగ్గరికి వెళుతుంది, గోక్కుంటూ ఉంటుంది. అది బలంగా దాని మీద బలవంతా పెట్టాడు, విరిగిపోతూ ఉంటుంది. మళ్ళీ ఇంకో చెట్టు తిరిగి వెళుతుంటుంది. ఇది కదా ఏనుగుండే లక్షణం. కాబట్టి దాని గజస్నానం అని ఒక స్నానం ఉంటుంది. స్నానం చేసి మళ్ళీ ఇసుక మీదకి వచ్చి మళ్ళీ ఇసుకంతా పోసుకుని మళ్ళీ స్నానం చేసి మళ్ళీ ఇసుక పోసుకుని మళ్ళీ స్నానం చేస్తుంటుంది. గజస్నానం వినా యత్పదద్వంద్వాంభోరుహ సంస్మృతిర్విజయతే దేవస్స నారాయణ. మన కులశేఖరాలు వారు చెప్తారు ముకుందమానంలో, ఆమ్నాయాభ్యసనాన్యరణ్యరుదితం వేదవ్రతాన్యన్వహం మేధశ్చేద ఫలాని పూర్త విదయ సర్వే హుతం భస్మరి తీర్థానామవగాహనాని చ గజస్నానం వినా. అలా ఉంటుంది ఏనుగు యొక్క స్నానం. ఆ స్నానం చేసి మళ్ళీ ఒడ్డు దగ్గరికి వచ్చి ఆ ఒడ్డుకుండేటువంటి ఇసుక ఉంటుంది కదా, దానంతా రాస్తూ ఉంటుంది. రాస్తూ ఉంటే ఒడ్డు తెగిపోతూ ఉంటుంది. ఒడ్డు తెగిపోతే నది పెరుగుతూ ఉంటుంది, మళ్ళీ వెడుతుంది, మళ్ళీ ఒడ్డు కోస్తూ ఉంటుంది, మళ్ళీ నది పెరుగుతూ ఉంటుంది. ఇలా చేసి చేసి అలసిపోయిన ఏనుగు ఒడిన పడిపోతుంది. ఎప్పుడన్నా ఏనుగులు స్వేచ్ఛగా ఉండే చూడకూడదు. సర్కస్లో ఏనుగులు చూడకూడదు. స్వేచ్ఛగా అడవిలో ఉండే ఏనుగుల యొక్క చరిత్ర మనం అదేదో జియోగ్రాఫికల్ ఏదో ఒక టీవీ ఉంటుంది చూడండి ఎప్పుడన్నా.
డిస్కవరీ ఇచ్చాడని చూడండి. ఏనుగు నదిలో స్నానం చేయడానికి మీరు ఎప్పుడైనా టైప్ చేసి చూడండి. చూస్తే అలా ఒడ్డును రాసి 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 అలిసిపోయి తొండాన్ని పైకెత్తి పడిపోతుంది. ఎప్పటికో లేస్తుంది, మళ్ళీ స్నానం చేసి వెళ్ళిపోతుంది. ఇది ఏనుగు యొక్క లక్షణం. అలాగట అంటే వాల్మీకి ఎంత ప్రాకృతికమైనటువంటి పరిశీలన కలిగిన వాడో చూడండి. అలా కూలఘాతం పరిశ్రాంతం, ఒడ్డును తవ్వి తవ్వి అలసిపోయిన ఏనుగు పడిపోయినట్లుగా రాముడు పడిపోయాడు అని చెప్పాడు. అంటే అర్థమేంటి? వీళ్ళందరికీ చాలా ధర్మాలు చెప్పి 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 ఆ ధర్మాలన్నీ అయిపోయిన తర్వాత ఇంకా అలసట పొంది రాముడు పడిపోయిన సంఘటన ఏనుగు పడిపోయినట్టుగా ఉంది, గంభీరంగా ఉన్నది అని వర్ణించాడు వాల్మీకి. భ్రాతరస్తే మహేశ్వాసం, ఎప్పుడూ రాముడు ఇంత బాధపడ్డాన్ని చూడాల ఎవరు కూడా. లక్ష్మణస్వామి కానీ, భరతుడు కానీ, శత్రుఘ్నుడు కానీ, సీతమ్మ కానీ ఒక్కసారి పరిగెత్తుకుంటూ వాళ్ళంతా వచ్చారు. మహేశ్వాసం సర్వత శోకకరిషితం రుదంతః వైదేహ్య శిశుచు సలిలేన వై. చుట్టూ నలుగురు చేరారు. ఈ ముగ్గురు సీత చేరేటప్పటికీ ఈ పక్క సీతమ్మ, ఆ పక్క ముగ్గురు, వీళ్ళంతా రాముణ్ణి ఏమయ్యాడో అని లేపడానికి వస్తే వీళ్ళ కళ్ళనీళ్లు కారుతూ ఉంటే వీళ్ళ కళ్ళనీళ్లతో తడిసిన రాముడు మేలుకున్నాడు అన్నాడు వాల్మీకి. అంటే అంతగా ఏడిచారు. శిశుచు సలిలేనవై, వీళ్ళందరు కన్నీళ్లు రాముడి మీద పడితే మళ్ళీ స్పృహ కలిగి రాముడు లేచాడు. సతు సంజ్ఞాం పునర్లబ్ధ్వ, ఒకసారి సంజ్ఞను పొందినవాడై నేత్రాభ్యామాశ్రముసృజన్, కళ్ళతో నీళ్లుని కారుస్తూ ఉపాక్రామత కాకుత్స్థ కృపణం బహుభాషితం. ఉపాక్రామత కాకుత్స్థ, తను ఎక్కడ పడ్డాడో అక్కడి నుంచి లేచిన వాడై మళ్ళీ తను కూర్చునే గట్టు దగ్గరికి, ఆ చిన్న గద్దె ఉంటుందే గద్దె దగ్గరికి వస్తూ కృపణం బహుభాషితం, ఏవేవో మాట్లాడుతున్నాడు. బహుభాషితం, ఏవో చాలా మాటలు మాట్లాడుతున్నాడు. ఏం మాట్లాడుతున్నాడో తెలియదంటే లోపల తన బాధని వ్యక్తపరుస్తూ పైకేవో అసంకల్పితంగా అస్పష్టంగా మాటలు మాట్లాడేస్తున్నాడు. మాట్లాడుతూ స రామ స్వర్గతం శ్రుత్వా పితరం పృథివీపతిం ఉవాచ భరతం వాక్యం ధర్మాత్మా ధర్మ సంహితం. భరతుని మాటకి రాముడికి ఏమైనా కోపం వచ్చిందా అంటే కాదు, ధర్మాత్మా ధర్మ సంహితం. భరతుని మాటలు ఎంత ధర్మబద్ధంగా ఉన్నాయో ఆలోచించిన వాడై మళ్ళీ భరతునితో రాముడు ఇలా అంటున్నాడు, పితరం పృథివీపతిం. రెండు రకాలుగా బాధ. కొడుగ్గా తండ్రి చనిపోయాడు అనే బాధ, ఒక పౌరుడిగా రాజుగారు పోయారు అంటే పౌరుడికి కూడా తండ్రి పోయినంత బాధ కదా. ఇక్కడ పితరం పృథివీపతిం, తండ్రి పోయిన బాధ, రాజుగారు పోయిన బాధ రెండూ పడుతున్న రాముడు ఇలా అంటున్నాడు. కిం కరిష్యామి అయోధ్యాయాం, ఇంకా నేను ఎందుకు అయోధ్యకి రావాలి అంటే భరతుని యొక్క మాట అయోధ్యకి రావాలి. రాముడు చెప్పే సమాధానం ఇంకా నేను ఎందుకు అయోధ్యకి రావాలి. కిం కరిష్యామి అయోధ్యాయాం తాతే దిష్టాం గతిం గతే, మా నాన్నగారే అయోధ్య నుండి వెళ్ళిపోతే ఇంకా నాకు అయోధ్యతో పని. నువ్వేమంటున్నావు, అయోధ్యకు వస్తే తీరుతుందంటున్నావు కదా. కాదు కాదు, మా నాన్నగారు వెళ్ళిపోయారు అయోధ్య నుంచి, కాబట్టి అయోధ్యలో నాకు ఇంకేం పని. కస్తాం రాజవరాద్దీనాం, ఆయనే లేని అయోధ్య నాకెందుకు భరత. కహ అయోధ్యాం పాలయిష్యతి, ఇంకెవడు పరిపాలిస్తాడు అయోధ్య, నాకు అక్కర్లా. అంటే అయోధ్యని నేను పరిపాలించను, నాకు అక్కర్లేదు అయోధ్య. ఎందువల్ల, మా నాన్నగారే లేకుండా అయిపోయిన తర్వాత నాకు అయోధ్య అక్కర్లేదయ్యా అంటే భరతుని యొక్క అభిప్రాయానికి మళ్ళీ వెంటనే తను సమాధానం చెప్తున్నాడు. నేను రాను అని చెప్పడానికి ఇంకో కోణం నుంచి, అదేమో ధర్మబద్ధంగా ఆ కోణంతో సరిపోయింది. తండ్రి గారు పోయారు కాబట్టి, నీ వల్లే పోయారు కాబట్టి నీకు కూడా బాధ్యత ఉంటుంది కాబట్టి నీవు రావాలి అని చెప్పినటువంటి భరతుని మాటకి మళ్ళీ అడ్డుగా ఆ తండ్రే లేకపోతే నేనెందుకు వస్తాను అయోధ్యకి రాను అంటే ధర్మబద్ధంగా రాను, న్యాయబద్ధంగా కూడా రాను. ఎందువల్లంటే కిన్ను తస్య మయా కార్యం దుర్జాతేన మహాత్మనః యో మృతో మమ శోకేన మయా చాపి న సంస్కృతః. నేనంతా అదృష్టహీనుణ్ణి, కారణం నా వల్ల తండ్రి గారు పోయారు. భరతుని చెప్పిన మాటను మళ్ళీ నొక్కి చెప్పాడు రాము, నువ్వే కదా అన్నావు, నా వల్ల మన తండ్రి గారు పోయారు. కానీ నా కర్మ తండ్రి గారిని చివరిగా చూసేటువంటి దుర్జాతేనమయ్య, నాకు ఆ శక్తి, నాకు ఆ అదృష్టం కూడా లేకుండా అయిపోయిందే. కాబట్టి మయా చాపి న సంస్కృతః, నీవు ఇంకా అదృష్టవంతుడివి భరత, తండ్రి గారికి కార్యక్రమాలు చేసి రుణం తీర్చుకున్నావు. కానీ నాకు మయా చాపి న సత్కృత న సంస్కృత, నేను ఏ పని చేయలేకపోయా కదా నాన్నగారికి. అహో భరత,
అదృష్టవంతుడివి భరత. అయ్యో సిద్ధార్థ, నీవు చాలా కృతకృత్యుడవయ్యావు. కుమారుడిగా పుట్టినందుకు తండ్రికి చేయవలసినటువంటి కార్యాలు నిర్వర్తించి నీవు కృతకృత్యతను పొందావు. ఏన రాజా త్వయా అనఘ. అనఘ అంటే అర్థం పాపరహితుడైన వాడా. నీలో, నీ భావంలో, నీ మాటలో కానీ ఎక్కడా కూడా పాపము లేదని గ్రహించాను భరత. సంబోధనలోనే వాళ్ళ అభిప్రాయాలు ప్రకటిస్తారు. గొప్పవాళ్ళ మాటలు అట్లా ఉంటాయి. అనగా అంటే నీవు చెప్పిన మాటల్లో ఎక్కడా తప్పులే. నన్ను నీ వల్లే అన్నా కూడా అది తప్పు కాదు భరత. అనగా పాపరహితుడా. శత్రుఘ్నేన చ సర్వేషు ప్రేతకృత్యేషు సత్కృత. నిజంగా పాపరహితుడవు నీవు అంటే అర్థం, భరతుని యొక్క ఉద్దేశ్యంలో నేను గనక సంస్కృతం చేస్తే అంటే సంస్కారం చేస్తే తండ్రి గారికి చెందుతుందో చెందదో అనే భయం ఆ మనస్సులో ఉన్నది కదా. మాటల్లో తెలిసింది రాముడికి. తెలిసి నీకు ఆ భయం అక్కరలేదు అనడానికి కూడా అనఘా అన్నాడు. నువ్వు పాపరహితుడు. తండ్రి గారు ఎందుకు నిన్ను చెయ్యొద్దన్నారు? నీ తల్లిగారి మీద కోపంతో కైకేయి అంటే ఇష్టం లేక నీవు పెట్టినా నీ సంతానం పెట్టినా నాకు చెందదు అన్నాడు తప్ప అది నీ మీద కోపంతో అన్నమాట కాదు కదా. నీ వల్ల తప్పేం లేదు కదా. కాబట్టి నీవు చేసిన సంస్కారం తండ్రికి చెందుతుంది అనే అభిప్రాయాన్ని చెప్పకుండా రాముడు అనగా అనే సంబోధనలో తెలియజేశాడు. ఇది గొప్పతనం, ఆ ప్రయోగాల్లో ఉండే గొప్పతనం. అని శత్రుఘ్నేన సర్వేషు ప్రేతకృత్యేషు సత్కృత. సంస్కృత కాదు. భరతుడేమో సంస్కృత అన్నాడు, రాముడేమో సత్కృత అంటాడు. అంటే అర్థమేమి? నీవు చేసిన పని తండ్రి గారికి చెందుతుంది. నీవు చేసిన ప్రతి అపరకర్మ అంతా కూడా తండ్రి గారి యొక్క ఊర్ధ్వలోకములకు సహకరిస్తుంది. నీవేమీ బాధపడక్కర్లేదు, నీకు ఆ యోగ్యత ఉన్నది అంటే భరతుడు గుండె నిండా పిలుచుకున్నాడు. అమ్మయ్య, నేను చేసిన సంస్కారం అంతా కూడా తండ్రి గారికి చెందుతుందన్నమాట. ఇది మనకి పైన శ్లోకాల్లో కనిపించదు, ఆ పదములలో కనిపిస్తుంది. అది గొప్పతనం. అయిన తర్వాత నిష్ప్రధానాం అనేకాగ్రాం నరేంద్రేణ వినాకృతాం నివృత్త వనవాసోపి నాయోధ్యాంగంతుముత్సహే. రాముడు 3 కారణాలు చెప్తున్నాడు. నిష్ప్రధానం, ప్రధానమైనటువంటి తండ్రి లేని స్థితి ఏర్పడింది. ఒకవేళ తండ్రే ఉండి గనక, నాన్న నా యొక్క సత్యభాగ పరిపాలన పోతే పోయిందిరా, నువ్వు వెనక్కి వచ్చి పట్టాభిషిక్తులు కావాలి అంటే ఇంత ప్రకృతి మండలము రాజు కనుక అంగీకరిస్తే వచ్చి ఉండే అవకాశం కొద్దిగా ఉండేది. కానీ ఇప్పుడు తండ్రి గారు లేరు కదా. తండ్రి గారు ఇచ్చిన మాట మాత్రమే ఉంది. తండ్రి గారు లేరు కాబట్టి నిష్ప్రధానం, ఇంకా నా యొక్క వెనక్కి రావడం అనే దానికి అవకాశం లేదు భరత అని చెప్పడానికి వీలుగా నిష్ప్రధానం అనేకాగ్రం. అనేకాగ్రం అంటే అర్థం మనకి ఏకాగ్రము అంటే ఒకదాని ఎందే దృష్టి కలిగి ఉండుట, బుద్ధి కలిగి ఉండుట అర్థం. అనేకాగ్రం అంటే ఆ ఏకాగ్రమైన బుద్ధి లేకుండా ఉండుట అంతే తప్ప అనేకముల యందు వాటి యందు బుద్ధి ఉండుట కాదు. అంటే ఇప్పుడు కనీసం ధర్మ సూక్ష్మాన్ని ఆలోచించి నేను మళ్ళీ వెనక్కి తిరిగి రావాలి అనుకున్నా కూడా అది ఉపయోగించే ధర్మంగా కనిపించట్లా. ఎందువల్లంటే మాట ఇచ్చినవాడు ఉంటే ఆ మాట వెనక్కి తీసుకునే అవకాశం ఉంటుంది. మాట ఇచ్చినవాడు లేడు కాబట్టి నిష్ప్రధాన అనేకాగ్ర నరేంద్రేణ వినాకృత. స్పష్టం చేశాడు రాముడు. తండ్రి లేకుండా మళ్ళీ వెనక్కి రావాల్సి ఉంటుంది అనే మాట ఎవరు చెప్తే అవుతుంది. ఎవడు మాట ఇచ్చాడో అతను చెప్తేనే అవుతుంది. కాబట్టి 3 రకాల అతను చెప్పడానికి ఆయన లేడు, చెప్పినా సాధ్యం కాని స్థితి ఏర్పడినప్పుడు నేను వచ్చే అవకాశం లేదయ్యా. నివృత్త వనవాసోపి. ఇప్పుడు నాకుండేటువంటి లక్ష్యం ఏమో తెలుసునా భరత, ఒకవేళ నేను 14 ఏళ్ల వనవాసాన్ని ముగించుకున్న తర్వాత కూడా అయోధ్య రావాలని లేదు అని చెప్పాడు రాముడు. అది రాముడు గొప్పతనం. అయోధ్యాం నా గంతుం ఉత్సహే. 14 ఏళ్ల వనవాసం తర్వాత నివృత్త వనవాసం హి, వనవాసమంతా ముగించుకుని వచ్చినా నేను అయోధ్యకి వచ్చే అవకాశము లేదు భరత అనేసి. నిజంగా ఇంకా రాకూడదు రాముడు ఈ మాట వల్ల. కానీ ఎందుకు వచ్చాడో తర్వాత సర్గల్లో తెలుస్తుంది. అంటే ధర్మం తప్పని వాడు వీళ్ళంతా కూడా చిన్న చిన్న ధర్మాలు, మనకు తెలియనటువంటి మాటలలో దొరికే ధర్మాలు కూడా ఆలోచించకపోతే రామాయణం అర్థం కాదు. అందుకనే యుక్త్యా భక్త్యాచ బుద్ధ్యాచ జేయో రామాయణార్ణవ. రామాయణం సంస్కృతం వస్తే చాలదు, రామాయణానికి కథ తెలిస్తే చాలదు, రామాయణానికి వ్యాఖ్యానాలు చదివితే చాలదు.
బుద్ధిని కూడా ప్రయోగించాలి. రామాయణం యందు బుద్ధిని పెట్టే రామాయణాన్ని చెప్పాలి తప్ప భక్తితో భాగవతాన్ని చెప్పేయచ్చు, భక్తితో యుక్తితో భారతాన్ని చెప్పేయచ్చు. భక్తి, యుక్తి, బుద్ధి మూడు ఉంటేనే కలిసి రామాయణం అర్థం అవుతుంది. చెప్పినా విన్నా రామాయణం అర్థం కావాలంటే ఇలా అర్థం అవుతుంది. ఇలా అర్థం కాకపోతే ఇంకా విషవృక్షాలు ఆ వృక్షాలు పుడుతూనే ఉంటాయి. వాళ్ళందరికీ రామాయణం అర్థం కాలేదని లెక్క. కాబట్టి రామాయణాన్ని వినే విధానం అది. కాబట్టి రాముడు అంటున్నాడు, ఇది స్థితిలో వనవాసం ముగించుకున్నా కూడా నేను అయోధ్యకు వచ్చే అవకాశం లేదు అన్నాడు అని మళ్ళీ పైకి అంటున్నాడు, సమాప్త వనవాసం మాం అయోధ్యాయాం పరంతప కోను శాసిష్యతి పునః తాతే లోకాంతరంగతే. చాలా స్పష్టంగా ధర్మం తెలిసిన వాడి మాటలు ఇలా ఉంటాయి. సమాప్త వనవాసం, ఒకవేళ గనక నేను 14 ఏళ్ళ వనవాసాన్ని ముగించుకుని వచ్చాననుకో, వస్తే పరంతప, మళ్ళీ సంబోధన. భరతుడికి పరంతప అనే సంబోధన ఎందుకు? శత్రువులను జయించగలిగిన బలము కలిగిన వాడా అని అర్థం. ఇక్కడ శత్రువుడితో పనే ఉంటుంది. అంటే అర్థం, భరతుడు గనక 14 ఏళ్ళు రాజ్యాన్ని పరిపాలించాడు అనుకోండి, 14 ఏళ్ళు రాజసుఖాలకు అలవాటు పడ్డవాడికి ఇంద్రియములన్నీ కూడా మళ్ళీ ఇవ్వాలి అనిపించవు, రాజ్యాన్ని తిరిగి అప్పచెప్పడు. కానీ భరతుడు అలాంటి వాడు కాడు. 14 ఏళ్ళు రాజ్యాన్ని పరిపాలించినా మళ్ళీ పువ్వుల్లో పెట్టి నాకు ఇస్తాడు భరతుడు. పరంతప, పరం అంటే శత్రువులు. ఏ శత్రువులు? వాడు అంతఃశత్రువులను కూడా జయించగలిగినటువంటి వాడు. ఇది వ్యాఖ్య. పరంతప అంటే సంబోధన, సందర్భం లేని సంబోధనలు వాల్మీకి పెట్టడు ఎప్పుడు కూడా. పరంతప అంటే అలా 14 ఏళ్ళు రాజ్యాన్ని పరిపాలించినా కూడా రాజ్యం మీద ఏమాత్రము మమకారము లేకుండా మళ్ళీ నాకు ఇవ్వగలిగినటువంటి ఒక చిత్త దమము శమము కలిగినవాడా అని అర్థం అన్నమాట. అంటే రాముడి యొక్క ఉద్దేశంలో, నువ్వు నాకు ఇస్తావు భరత, కానీ కోను శాసిష్యతి పునః, నన్ను ఎవరు శాసిస్తారు? శాసించడం అంటే తండ్రి గారు చెప్పాలి. 14 ఏళ్ళు వనవాసానికి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత రాముడికి మళ్ళీ పట్టాభిషేకం చేసుకునే యోగ్యత లేదు. కారణం, ఆనాటి రాజ్యాంగం ప్రకారంగా రాజ్యానికి 14 ఏళ్ళు దూరం అయితే మళ్ళీ అవకాశం లేదు. ఇప్పటికీ ఇలాంటి నియమాలు ఉన్నాయి కదా. ఒక వ్యక్తి కనుక ఇష్టమైన వ్యక్తి 12 ఏళ్ళు మనకి దూరమై మాటలు లేక, ఏదో సెల్ ఫోన్లు వచ్చాయి, సెల్ ఫోన్లు ఉండేవి కావు, దేశాంతరగతులు అనేవారు. 12 ఏళ్ళు మాట లేదు, మంతి లేదు, ఏమయ్యాడో తెలీదు. 12 ఏళ్ల తర్వాత వాడు వచ్చాడు అనుకోండి, వస్తే వాడితో మాట్లాడడానికి వీల్లేదు, వాడిని కలుపుకోవడానికి వీల్లేదు, వాడితో కలిసి తినడానికి వీల్లేదు. ఇవన్నీ నియమాలు ధర్మశాస్త్రం. 12 ఏళ్ళు దాటితే బంధుత్వము తెగిపోతుంది. ఇప్పటికీ ఆ నియమం. ఇలాగా 12 ఏళ్ళు దాటిన తర్వాత వచ్చినవాడు అనుకోండి, వాళ్ళకి వీళ్ళకి బంధుత్వ రక్తబంధాలు కూడా ఉండవని శాస్త్రం చెప్తోంది. అంటే 12 ఏళ్ల పాటు దూరంగా ఉండడానికి వీల్లేదు. బంధువులతో కలవాలి, ఎప్పటికప్పుడు కలుస్తూ ఉండాలి. కలవడానికి పెళ్లిళ్ళు, పేరెంటాలు, సమావేశాలు ఇవన్నీ ఎందుకు పెడతారు? వాళ్ళిద్దరు పెళ్లి చేసుకుంటే మనమంతా వాళ్ళని తినకండి, ఆలోచించాలి. అంటే కలవడం, ఈ కలవడం కనుక కలిస్తే బంధుత్వాలు చెడకుండా ఉండడం, తద్వారా రక్తబంధాలు, అనుబంధాలు, సంబంధాలు పెరగడం. సంబంధాలు అయితే ఇక్కడ ఉండే నాకు నా అనుబంధం ఎక్కడ దాకా, తెలంగాణ దాటి, మహారాష్ట్ర దాటి, కర్ణాటక దాటి వెళితే అంతా నా బంధువులే అనిపిస్తుంది కదా. అప్పుడు కదా వసుధైక కుటుంబ భావన కలుగుతుంది. అనుబంధాలు పెరుగుతున్న కొద్దీ కదా ఇదంతా నాదే, ఈ దేశమంతా నాదే, వీళ్ళంతా నా వాళ్ళని భావన కలగాలంటే బంధాలు తెగకూడదు. బంధాలు తెగకూడదంటే ముఖ్యంగా దాంపత్యం దగ్గర నుంచి అవి స్థిరపడుతూ ఉండాలి. ఇదంతా ధర్మాల్లో ఉండేటువంటి అవరోహణ క్రమంలో చెప్పేటువంటి జాగ్రత్తలు ఇవన్నీ కూడా. కాబట్టి 14 ఏళ్ళు అయిపోతే గనక, 14 ఏళ్ళు దూరంగా ఉండి నేను గనక వస్తే ధర్మం అంగీకరించదు. ఇప్పుడు ధర్మాన్ని పక్కన పెట్టేయి. ఆ నాన్నగారే గనక, నా 14 ఏళ్ళు నేను మాటిచ్చానురా, 14 ఏళ్ల తర్వాత నీకే రాజ్యం ఇవ్వాలని నేను వాడితో మాట్లాడాను, కాబట్టి నీవే రాజ్యం పొందాలి అని అంటే ఆ మాట మాట్లాడితే చాలు, నాకు రాజ్యం వస్తుంది. మరి ఆ మాట మాట్లాడడానికి తండ్రి గారు ఏరి ఇప్పుడు. కాబట్టి కోను శాసిష్యతి పునః, ఎవరు ఒక విశేష ధర్మాన్ని నాకు చెప్పగలుగుతారు? ఎవరు చెప్పేవాళ్లే లేరు. కుతః శ్రోత్ర సుఖాన్యహం. మా నాన్నగారి మాటలు చెవికి ఎంత అందంగా ఉండేవో తెలుసునా? అడవికి పో అన్నా అందంగా, అయోధ్యని పరిపాలించు అన్నా నా చెవికి చాలా ఆనందంగా ఉండేవి. అలాంటి నా చెవికి సుఖాన్ని కలిగించే మాటలు నేను ఇక వినలేని వాడిని అయ్యా కదా భరత. కాబట్టి పురా ప్రేక్ష సువృత్తం మాం పితాయాన్యాహ సాంత్వయన్ వాక్యాని తాని శ్రోష్యామి కుతః శ్రోత్ర సుఖాన్యహం.
పురాప్రేక్ష్య, ఇంతకుముందు నేను మా నాన్నగారు నాన్న అది పట్టరా అంటే గబగబా వెళ్ళి పట్టుకొచ్చేవాడు. ఎంత బుద్ధిమంతుడిరా అనేవాడు. సువృత్తమ్మ, నాన్నగారు ఏ పని చెబితే ఆ పని చేస్తూ ఉంటే నన్ను చాలా పొగిడేవారు నాన్నగారు. ఆ పొగిడే మాటలు నాకు వింటూ ఉంటే నాన్నగారు నన్ను పొగిడితే పెద్ద అవార్డు ఇచ్చినంత గొప్పగా ఆనందపడుతూ ఉండేవాడు. అవి నా హృదయానికి ఎంతో బలాన్ని, ధర్మ బలాన్ని ఇస్తూ ఉండేవే. అలాంటి మాటలు ఇంకా నేను వినలేను కదా. నేను ఏ పని చేస్తున్నా ఒక మంచి పని చేసిన వాడికి చాలా మంచి పని చేస్తారండి, మీరు చాలా గొప్పవారండి అనాలి. పొగడాలని వాడికి ఉండకపోవచ్చు. ఒక వ్యక్తికి పొగిడించుకోవాలని లేకపోయినా వాడు ఆ మంచి పని చేస్తే భేషనైనా చాలా మంచి పని చేసావు, నీ వల్ల లోకానికి ఉపకారం జరుగుతుంది అని పొగడవలసిన బాధ్యత వీళ్ళ మీద ఉంటుంది కదా. ఆ పొగడ్త ఇతరులో ఏం పెంచుతుంది? ఒక్క మంచి పని చేస్తే నన్ను ఇంత మెచ్చుకున్నారే పెద్దవాళ్ళు, 2 మంచి పనులు చేస్తే ఇంకా మెచ్చుకుంటారు. మంచి పనులే చేస్తూ ఉంటే ఇంకా ఆనందపడతారు కదా అని మంచి పనులు చేయడానికి ప్రోత్సాహాన్ని కలిగించడమే కదా పొగడ్తండి. పొగడ్తకుండే లక్షణం అది కదా. కాబట్టి అలా నన్ను పొగిడే మా నాన్న లేడు కదా. నా చేత మరింత ధర్మపాలన చేయించడానికి వీలైనటువంటి బలాన్ని, ఒక టానిక్ ఇచ్చేటట్టుగా మా నాన్న నన్ను పొగిడే పొగడ్త ఇంకా నేను వినలేను కదా. అంటే పొగడ్తల కోసం రాముడు ఉన్నాడని అర్థం కాదు ఇక్కడ. పొగడ్త నాలో ధర్మ ప్రవర్తనకు కావలసిన బలాన్ని సమకూరుస్తూ ఉంటుంది. అలా నన్ను పొగిడేవాడు లేడు కదా. కుతః శ్రోత్ర సుఖాన్యహం, చెవులకు ఇంపైనటువంటి మాటలు నేను వినలేను కదా. ఏవముక్త్వా సభరతం భార్యామభ్యేత్య రాఘవ ఉవాచ శోక సంతప్త పూర్ణచంద్ర నిభాననా. ఇలా అనేశాడు. ఇలా అన్న 4 శ్లోకాల్లోని భరతునికి చెప్పే సమాధానం అంతా వచ్చేసాడు. అంటే నేను వచ్చే అవకాశం లేదు, ఇప్పుడే కాదు 14 ఏళ్ల తర్వాత కూడా అవకాశం లేదు, ఎంత బతివిలాడినా నేను అయోధ్యకి రాను, పట్టాభిషేకం నీవే కావాలి, నీవే రాజ్యం చెయ్యాలి, ఇదే లక్షణం అని చెప్పేశాడు. చెప్పేసిన తర్వాత మళ్ళీ భరతుని వైపు నుంచి వెనక్కి తిరిగి ఏవముక్త్వా స భరతం, భరతుడితో మాట్లాడి భార్యామభ్యేత్య రాఘవ, మళ్ళీ భరతుడు ఏదో మాట్లాడతాడు, మళ్ళీ సాగదీసినట్టు అవుతుందని భరతుని విడిచిపెట్టి భార్య దగ్గరికి వచ్చాడు, సీతమ్మ దగ్గరికి వచ్చాడు. వెనకాల నుంచున్నాడు, ఈ గద్దె మీద కూర్చున్నాడు. వెనక్కి తిరిగి భార్య దగ్గరికి వచ్చి సీతే మృతస్తే శ్వశుర, ఇందాక ఎలాగైతే భరతుడు మాట్లాడుతూ రాముడు మూడు మార్చడానికని వేరే అభిప్రాయం చెప్పాడో, ఇక్కడ రాముడు కూడా భరతుని యొక్క మూడు మార్చడానికి కోసమని మళ్ళీ సీత దగ్గరికి వెళ్ళాడు. వెళ్ళి సీతే మృతస్తే శ్వశుర, చూసావా సీత, నిన్నెంతో ఇష్టపడే నీ యొక్క సేవకు పొంగిపోయే మీ మామగారు ఇంకా లేరు సీత, మీ మామ శ్వశుర మృత తే, మీ మామగారు లేకుండా అయిపోయారు అని మళ్ళీ లక్ష్మణస్వామి కేసి తిరిగి పిత్రాహీనోసి లక్ష్మణ, తండ్రి గారు లేని వాడవయ్యావు లక్ష్మణ అన్నాడు. తమాషా, తండ్రి గారు లేని వారమయ్యాము అని బహువచనం చెప్పాలి, కానీ రాముడు అంటున్నాడు తండ్రి గారు లేని వాడవయ్యావు నీవు లక్ష్మణ. దీనికి వ్యాఖ్యాత రాస్తారు గోవిందరాజ స్వామి వారు, నిజంగా మహానుభావుడైన వాల్మీకి హృదయజ్ఞ సార్వభౌముడని పేరేంటి. అంటే వాల్మీకి యొక్క హృదయాన్ని కనుక్కున్న వాళ్ళల్లో సార్వభౌముడు గోవిందరాజస్వామి. ఆయన అంటారు పిత్రాహీనోసి లక్ష్మణ అంటే అర్థమేమి అంటే, నాకు తండ్రి గారు ఉన్నారు లక్ష్మణ, నాకు తండ్రి ఉన్నాడు, నీకే తండ్రి లేడు. నా తండ్రి గారు ఎవరు తెలుసునా, నువ్వు. తర్వాత అంటాడు మాటల్లో, నాకు తండ్రి గారు లేని లోటు మా లక్ష్మణస్వామి తీరుస్తూ ఉంటాడు అని రాముడు ఒక దగ్గర అంటాడు రాబోయే సర్గల్లో. అంటే తండ్రి ఎంత బాగా చూసుకునేవాడో లక్ష్మణస్వామి రాముడిని అంత ప్రేమగా చూసుకునేవాడు. కాబట్టి రాముడికి తండ్రి గారు పోయినా తండ్రి గారిలా చూసుకునేటువంటి నీవున్నావు, కానీ నీకే తండ్రి లేడు లక్ష్మణ. అది తమాషా. ఇంత వ్యాఖ్యానం చేస్తారు ఆ గౌరీస్వామి గారు. పిత్రా హీనోసి లక్ష్మణ భరత దుఃఖమాచష్టే, భరతుడు ఎంత దుఃఖవార్తని ఇచ్చాడు చూసావా. స్వర్గతం పృథివీపతి, తండ్రి గారు మనకి ఇక లేరు అనేటువంటి వార్తని మన భరతుడు మనకు అందించాడు అన్న. భరతుడు ఎందుకు వచ్చాడో లక్ష్మణస్వామి మనకి ఆ సర్గ ప్రారంభంలో విన్నాం కదా. రాజు సైన్యంతో వస్తున్నాడు, భరత మనం చంపడానికే వస్తున్నాడు, భరతుడిని బతకనివ్వకూడదు, చంపేయాలి, ఇన్ని మాటలు అన్నావు కదా. ఎందుకు వచ్చాడు తెలుసునా, మన తండ్రి గారు లేరు అనే ఆ వార్త మనకి చెప్పకపోతే ఎట్లా అని పాప ఇక్కడ దాకా వచ్చాడయ్యా. అంటే లక్ష్మణస్వామికి అప్పుడు మాట్లాడిన మాటకి సమాధానం ఇప్పుడు చెప్తున్నాడు రాముడు. అంటే మన కోసం వచ్చాడు తప్ప రాజ్యం కోసం రాలేదని గుర్తించావా భరతుని యొక్క గొప్పతనాన్ని అంటూ లక్ష్మణస్వామికి సూచనప్రాయంగా చెప్పాడు. చెప్పి
తతో బహుగుణం తేష బాష్పో నేత్రేషు అజాయత తథా బ్రువతి కాకుత్స్థే కుమారాణం యశస్వినాం. రాముడిలా మాట్లాడుతుంటే సీతమ్మ కనుల వెంట నీరు ఆగల. లక్ష్మణస్వామి భోరున ఏడుస్తాడు. వీళ్ళిద్దరిని చూస్తే రాముడికి ఏడుపు వచ్చింది. మరి వెనక్కి తిరిగాడు. వాళ్ళకేసి తిరగడ వెనక్కి తిరిగితే వెనక వీళ్ళంతా ఉంటారు కదా, మరి వీళ్ళంతా ఏడ్చారు. నలుగురు అన్నదమ్ములు కలిసి కుమారాణం యశస్వినాం, వీళ్ళంతా కలిసి బాధపడుతూ ఉంటే ఆ బాధ తథా అబ్రువతి కాకు, రాముడి మాట పూర్తి కాకుండానే అందరూ చాలా బాధాతప్త హృదయులయ్యారు. తతస్తే భ్రాతర సర్వే భృశమాశ్వాస్య రాఘవం అబ్రువన్ జగతి భర్తు క్రియతాముదకం పితు. మళ్ళీ అన్నదమ్ములంతా రాముణ్ణి ఓదార్చేటట్టుగా రాముడి దగ్గరికి వచ్చి అందరి తలో భుజం మీద చేవేసి, అన్నయ్య నువ్వు ఏడుపు మానేయాలి, తండ్రి గారికి తర్పణాలు చేయాలి కదా, అది కదా ప్రధానమైన ప్రక్రియ అంటూ రాముణ్ణి బుజ్జగించే ప్రయత్నం చేశారు. క్రియతాముదకం పితు, తండ్రి గారికి తర్పణాలు చేయవా నువ్వు అని. సా సీత శ్వశురం శ్రుత్వా స్వర్గలోకగతం నృపం నేత్రాభ్యామశ్రుపూర్ణాభ్యాం అశకన్నేక్షితుం పతిం. వాల్మీకి శ్లోకాలు రాసేటప్పుడు మనకి భావచిత్రాలు ఇస్తాడు. మనకి పిక్చర్ కనిపిస్తుంది. ఏం జరుగుతోందో అక్కడ ఆ కడుల ముందు వాళ్ళ తీరంతా కనిపిస్తూ ఉంటుంది. అది గొప్పతనం, వాల్మీకి గొప్పతనం. ఇక్కడ వీళ్ళంతా అన్నదమ్ములంతా తక్కిన ముగ్గురు అన్నదమ్ములు రాముణ్ణి చుట్టుముట్టి అన్నయ్య ఎడవకరకుంటే వెనకాల సీత ఉంది కదా, మరి సీత ఏం చేస్తోంది అంటేట ఈ వార్త వినగానే సీత కళ్ళ నిండా నీళ్లు కప్పి ఏమీ కనిపించట్లేదు. బాష్ప నేత్రాభ్యాం అశ్రుపూర్ణాభ్యాం, కళ్ళ నీళ్లు గుప్పేస్తే ఇంకేమీ కనిపించకపోతే తన భర్త కూడా తన కనిపించట్ల. రెండు రకాల కనిపించరా, కళ్ళలో నీళ్ల వల్ల భర్త కనిపించరా, ఈ అన్నదమ్ములు చుట్టుముట్టినందువల్ల భర్త ఎక్కడ ఉన్నాడో గుర్తించట్ల. అంటే ఈ ఒక కష్టం కలిగిందనుకో, కష్టం కలిగినప్పుడు ఈ వ్యక్తి ఏం చేస్తాడు, తన ఇష్టమైన వాడిని కౌగిలించుకునో ఇష్టమైన వాడి దగ్గరికి వెళ్ళు బోరున ఏడుస్తాడు. ఇప్పుడు సీత బాధపడాలి. ఎక్కడ బాధపడాలి? రాముడి ఒడిలో వాడి బాధపడాలి. రాముడిని చూస్తే రాముడు కనిపించట్లే, అక్కడ కళ్ళు కనిపించట్లా, రాముడు కనిపించట్లా. నా శకన్ పృథివీ అశకన్నేక్షితుం పతిం, అది వాల్మీకి ప్రయోగం. అంటే ఒకసారి ఇలా వెతుక్కుంటుంది రాముడు ఎక్కడ ఉన్నాడా. అంటే ఆ స్థితిలో సీత ఉంది వెనకాల. ఒక దుర్వార్త విన్నప్పుడు హృదయం చెల్లించినప్పుడు ఏం చేస్తున్నామో తెలియని తొట్టుపాటు సీతలో కనిపిస్తోంది అని అర్థం మాట. ఎవరు కనిపించట్ల సీతకి, అలా వెనకాల ఉంది. సాంత్వయిత్వాతుతాం రామ, ఈ స్థితిని రాముడు గమనించి వెంటనే ఏమవుతుంది, అలాంటి స్థితిలో కనుక విడిచిపెడితే, ఒంటరిగా విడిచిపెడితే వాళ్ళు ఏదైనా అయిపోవచ్చు. సైకలాజికల్గా డాక్టర్లు చెప్పే విధానం అదే. ఒకడు బాగా ఏడుస్తూ ఉంటే ఆ బాధపడే వ్యక్తి దగ్గర ఎవరో ఒకడు కూర్చుని చెయ్యి వేసి వాళ్ళ మీద కూర్చోవాలి. ఏం మాట్లాడకపోయినా వాళ్ళు ఏడుస్తూనే ఉంటారు. ఏడుస్తూనే ఉన్నా పక్కన కూర్చొని చెయ్యి వేసి ఉంచాలి. దానివల్ల ఆ స్పర్శ వల్ల వాళ్ళు కోమాలోకో లేకపోతే పరలోకం గతం కాకుండానో ఉంటారు. ఇది సైకలాజికల్గా కానీ వైద్యపరంగా కానీ మన పెద్దలు ఇచ్చే సలహా. అక్కడ రాముడు ఈ స్థితి గమనించి గబగబా వెళ్ళి ముగ్గురిని పక్కకి తోసి సీత దగ్గరికి వెళ్ళి సాంత్వయిత్వాతు సాం సీత అంటే మనకి దృశ్యం కనిపించట్లా. గబగబా రాముడు వెళ్ళి సీతను ఓదారుస్తూ తన దగ్గరికి తీసుకున్నాడు. రుదంతీం జనకాత్వజ, బాధపడేటువంటి సీతని ఒడిలోకి తీసుకుని దగ్గరగా తీసుకుని ఉవాచ లక్ష్మణం తత్ర దుఃఖితో దుఃఖితం వచః. ఇంకా మళ్ళీ ఈ స్థితి నుంచి మళ్ళీ మారల్సాలి, 3 మార్చాలి. ఎప్పుడు కూడా సందర్భం కనుక ఏదో ఒక భయంకరమైనటువంటి ఒక పాతకంలోకి పడిపోయేటట్టుగా, ఒక అగాధంలో తోసేటట్టుగా ఉన్నప్పుడు దాని నుండి తేరుకోవడానికి వేరే విషయాన్ని మాట్లాడితే తప్ప అక్కడ మనస్సులు స్థిమితపడవు. ఇది సైకలాజికల్గా మా హృదయ సంవేదనం ప్రకారంగా చెప్పే నియమాల్లో ఇది వర్తిస్తుంది. కాబట్టి వెంటనే సీతను ఓదార్స్తూ, ఆ లక్ష్మణ మనం తర్పణాలు చేయాలి కదా, దానికి ఏర్పాటు చెయ్యి అన్నాడు. అనగానే ఆ పరిస్థితి మారిపోతుంది కదా. లక్ష్మణస్వామితో అంటున్నాడు, దుఃఖితో దుఃఖితం వచః. తనకి బాధ కలుగుతుంది, సీత ఏడుస్తుంటే తాను ఓర్చుకోలేకపోతున్నాడు, ఓర్చుకుంటూ తాను ఏడుస్తుంటే ఏం సాగుతుంది కనుక దుఃఖితో దుఃఖితం వచః. లక్ష్మణస్వామి భోరుని ఏడుస్తుంటే, లక్ష్మణ ఎందుకు ఏడుస్తావు, వెళ్ళి ఆ తర్పణానికి సిద్ధం చెయ్యి అన్నాడు. ఆనయ ఇంగుది పిణ్యాకం క్షీరమాహరచ ఉత్తరం. ఎక్కువ పనులు చెప్పాలి అలాంటి వాడికి. ఏం చెప్పాలి, నాయనా నువ్వులే కాఫీ పట్టరా, తలిపేసేయి
ఆ గడియేసేయి, ఆ పాలు కట్టేయి, ఆ స్టవ్ దగ్గర వెళ్ళు. ఇలాగా ఎక్కువ పనులు చెబితే వాడికి ఆటోమేటిక్గా దాని నుంచి భావన పోయి ఒక్కొక్క పని వరుసగా చేస్తూ వెళ్ళిపోతాడు. ఈ వరుసగా పనులు చేసేటప్పుడు ఆ పనుల మీద కనుక దృష్టి పడితే ఇప్పటిదాకా కలిగిన బాధ పోతుంది. ఇది ఒక నియమం. వ్యక్తిని బాధ నుండి మరల్చే నియమాల్లో ఇవన్నీ నియమాలు. రాముడు అంటాడు, చాలా వేగంగా చెప్తాడు, ఆహర ఇంగుది పిన్యాకం, గబగబా వెళ్ళి ఆనయ్య ఇంగుది పిన్యాకం. గార చెట్టు ఉంటుంది, గార చెట్టుని తాపసతరుహు అని అంటారు. అంటే మహామునుల యొక్క చెట్టు అని పేరు దానికి. దానికి చిన్న చిన్న కాయలు వస్తాయి. ఆ కాయల్ని ఎండిపోయినా పచ్చిగా ఉన్నా కొడితే పిండిలా అయిపోతాయి ఆ కాయలు. ఆ పిండి ఎంత వర్ధిస్తూ ఉంటే దానిలో నూనె వస్తుంది. ఆ నూనె అంటే నూనెతో పాటే ఆ గార చెట్టు అంటారు దాన్ని. సంస్కృతంలో దాన్ని ఇంగుది అని అంటారు, తెలుగులో దాన్ని గార చెట్టు అని అంటారు. ఆ గారపళ్ళే తినేవారు మహర్షులు. ఆ గారపండులో నూనె కంటెంట్ కూడా ఉంటుంది కాబట్టి వేరే ఆహారాలు తీసుకోకల్లా. ఇంత కందమూలం తిని ఇంత ఆ గారపిండి తినేస్తే కడుపులో ఎలాంటి ఇబ్బంది, రక్త ప్రసారానికి ఎప్పుడు నూనె పడాలి కదా, ఆ ఇబ్బంది లేకుండా ఉంటుంది గార చెట్టుకుండే గొప్పతనం. కాబట్టి ఇదేం చెప్తున్నాడంటే ఇంగుది పిన్యాకం, ఆ గార పళ్ళు తీసుకుని జాగ్రత్తగా నూరి ఆ పిండి తయారు చేయి. దేనికి? పిండాలు పెట్టాలి కదా తండ్రి గారికి. ఆనయ్య ఇంగుది పిన్యాకం తీసుకురా అన్నాడు. ఒక పని చెప్తే చాలదు, లక్ష్మణస్వామి చాలా పనులు చేయాలి. లక్ష్మణస్వామికి అన్ని పనులు చేస్తా అన్నాడు కదా, అహం సర్వం కరిష్యామి అన్నాడు కదా, అన్ని పనులు నేనే చేస్తా అన్నయ్యా అని బయలుదేరావు కదా, అది పట్టరా. నా చీరం, నేను కట్టుకునే బట్ట ఉంటుంది, ఇప్పటిదాకా కట్టుకునే బట్ట పనికిరాదు, మళ్ళీ వేరే బట్ట కట్టుకుని నేను చేయాలి కదా. చీరంచ ఉత్తరం తథా, ఒక బట్టతో చేయకూడదు, ఏకవస్త్రంతో ఏ పనైనా చేయొచ్చా? చేయకూడదు, 2 బట్టలు పట్టరా. రాముడు చెప్పే మాటల్లో లక్ష్మణస్వామి యొక్క మూడు మార్చి లక్ష్మణస్వామి ప్రకృతంలోకి లాక్కొచ్చి పని జరిగేటట్టుగా రాముడు ఉండే మాటల విధానం అట్లా కనిపిస్తుంది అని. చీరమాహరచోత్తరం జలక్రియార్థం తాతస్య గమిష్యామి మహాత్మనః. ఇప్పుడే తర్పణాలు ఇవ్వాలి, నేను బయలుదేరుతున్నా, లక్ష్మణ బయలుదేరు అన్నాడు. ఎక్కడ ధర్మం తప్పని విధానం రాముడిలో కనిపించడానికి ఇక్కడ ఇంకో చిన్న ఉదాహరణ చెప్తున్నాడు. సీతా పురస్తాద్వ్రజతు త్వమేనాం అభితో వ్రజ అహం పశ్చాద్గమిష్యామి. టగటక నేను ముందు దిగుతా, నా వెనకాల నూరా, సీత వస్తే వస్తుంది మానేస్తుంది అన్నా రాముడు. సీత ముందు వెళ్ళాలి, తర్వాత లక్ష్మణ నువ్వు వెళ్ళాలి, తర్వాత నేను వెళ్ళాలి. ఎందుకో తెలుసునా? ఎప్పుడైనా సరే అపరక్రియలకి, తండ్రికి సంబంధించిన క్రియలకి ముందుండేవాడు చిన్నవాడు, తర్వాత పెద్దవాడు వస్తాడు. ఎప్పుడైనా చూడండి, దక్షిణం నుంచి కూర్చోబెట్టే విధానంలో కూడా చిన్నవాడిని కూర్చోబెడతారు. ఇది ఈ స్థితి తర్పణాలు ఇచ్చే స్థితి కాబట్టి ముందు తమ్ముడు, తర్వాత తాను వెళ్ళాలి. కానీ ఇక్కడ సీతకు కూడా రాజులలో కొంతమంది రాజ్యాలలో ఉండేటువంటి వారికి సీత కూడా తర్పణంలో సహకరించాలి. సీత యొక్క సహధర్మచారిణి కదా, తాను తర్పణం చేసి పక్కన ఉండాలి, కుడివైపు నుంచుని తర్పణానికి అనుకూలించాలి. కాబట్టి సీత నువ్వు ముందు వెళ్ళాలి అంటే ధర్మం తప్పని విధానం. అంత బాధలో ఉన్నారండి పాపం, ఎలాగో వెళ్ళిపోయారండి కాదు అక్కడ. అంత బాధలో ఉన్నా కూడా ధర్మం తప్పకుండా సీత పురస్తాద్వ్రజతు, సీత ముందు వెళ్ళుగాక, త్వం ఏనాం అభితో వ్రజ, వెనకాల లక్ష్మణ నీవు వెనకాల వెళ్ళాలి, నేను తర్వాత చివరి వెళ్ళాలయ్యా. గతిర్హ్యేషా సుదారుణ, ఇది ధర్మశాస్త్రనీయమైనటువంటి పద్ధతి అని రాముడు చెప్పాడు. అంత సమయంలో కూడా ధర్మాన్ని తప్పనటువంటి ఒక స్థితి రాముడిది. తతో నిత్యానుగస్తేషాం విదితాత్మా మహామతి మృదు దాంతశ్చ శాంతశ్చ రామేచ దృఢభక్తిమాన్. లక్ష్మణస్వామి ఎలాంటి వాడో వాల్మీకి ఒక ఐదు విశేషాలు వేసి చెప్పాడు మనకి ఇక్కడ అద్భుతంగా. నిత్యానుగ, ఎంత స్థితిలో ఉన్నా, ఎంత నిద్రలో ఉన్నా, ఎలాంటి భావంలో ఉన్నా లక్ష్మణ అంటే అనయ కింకరోమి కింకరోస్మి అంటాడు. అంటే కింకరః అస్మి, ఏం చేయమంటావు అని అడిగేటువంటి నిత్యానుగ. ఇది లక్ష్మణస్వామికి ఉండే మొదటి గొప్పతనం. సేవకుడికి ముందే ఏ గొప్పతనం ఉండాలి? పిలవంగానే పలకాలి. ఫస్ట్ 2-3 సార్లు పిలిచాక రే ఎల్లయ్యా అంటే ఎప్పుడు చూస్తూనే ఉంటాడు. ఎల్లయ్యా, మళ్ళీ ఎల్లయ్యా వస్తానండి అంటే ఇది కాదు పద్ధతి. తండ్రి యజమాని నోటి వెంట తన పేరు పలికింది అంటే అక్కడ ప్రత్యక్షం కావాలి, ఏం పని చెప్పాడో అని. తర్వాత నిత్యానుగ, ఎప్పుడు రాముని యొక్క మాటకి అనుసరించి ఉండేవాడు. విదితాత్మ, రాముడు ఎప్పుడు పిలుస్తాడో ఎందుకు పిలుస్తాడో కూడా తెలిసినవాడు.
రాముని యొక్క విధానం అంతా తెలిసినప్పుడు మనకు అనుకుంటామే, మా వారికి ఇలా ఉండాలండి, ఇలాగే తాగుతారు, ఇంత వేడి నీళ్ళే పోసుకుంటారు, ఇదే తింటారు, ఇంతే తింటారు, ఇలాగే కూర్చుంటారు. ఎలాగైతే వ్యక్తిత్వాలు తెలుస్తాయో రాముని యొక్క ప్రతి లక్షణము భరతుడికి తెలుసు, లక్ష్మణస్వామి తెలుసు. కాబట్టి విదితాత్మ, రాముని యొక్క ఇంగితం అంటారు, రాముని హృదయంలో ఉండే భావం కూడా లక్ష్మణస్వామి తెలుసు. కాబట్టి విదితాత్మ మహామతి. మళ్ళీ రాముడు ఎందుకు పిలుస్తున్నాడో తెలిసి దానికి తగినట్లుగా పనులు ముందే సమకూర్చగలిగే స్థితి. అంటే అప్పటికే ఇంగుది పిన్యాకం అంతా రెడీ చేసి ఉంచాడనమాట. అది ఆశ్చర్యం. అప్పటికే తండ్రి గారికి తెలిసినటువంటి విధానం అంతా కూడా వీళ్ళు మాట్లాడే లోకాన్ని సిద్ధపరిచి ఉంచుకున్నాడే. మహామతి అంటే తెలివైనవాడు, అంటే మంచి బుద్ధిమంతుడు. మృదుహు అలా అని తీవ్రంగా ఉంటాడా, చాలా మెత్తటి మాట కలిగినవాడు. దాంతశ్చ, ఎంత తిట్టినా ఎంత అవమానపరిచినా ఎక్కడ ఉద్రేకపడని స్థితి లక్ష్మణస్వామికి రాముడి దగ్గర మాత్రమే సుమా. రాముడు ఒక దగ్గర అంటాడు, భరతుడు లాంటి తమ్ముడు దొరుకుతాడా ఎవరికైనా అంటాడు. పక్కన లక్ష్మణస్వామిని పెట్టుకుని భరతుడిని పొగిడితే ఎలా ఉంటుంది? ఇంతకాలం నీ వెనకాబడతా ఇంత సేవ చేస్తుంటే నువ్వు భరతుడిని పొగుడతావా, చిపో అని వెళ్ళిపోడు. మళ్ళీ అయోధ్యకు వెళ్ళిపోవచ్చు కదా లక్ష్మణస్వామి. భరతుడిని పక్కన పెట్టుకుని రాముడు అంటాడు, సంతి నసంతి భరతోపమాహ. ఇక్కడ యుద్ధకాండ దగ్గరికి వస్తుంది. అంటే భరతుడు లాంటి తమ్ముళ్ళు దొరుకుతారా అంటే అలా అన్నా కూడా లక్ష్మణస్వామి ఎలాంటి ఇది ఉండదని చెప్పడం కోసమని వాల్మీకి దాంతః అని ప్రయోగిస్తాడు. దాంతః అంటే ఇంద్రియ నిగ్రహము కలిగిన వాడు. ఎలాంటి ఇంద్రియము కూడా తనకి అందుబాటులో ఉంటుంది తప్ప తన మించి ప్రవర్తించదు ఆ ఇంద్రియం. అది గొప్పతనం. శాంతశ్చ, రాముడి దగ్గర మాత్రమే ఇవన్నీ గుర్తించాలి. శాంతశ్చ, ఎప్పుడు ప్రశాంతంగా ఉంటాడు. రాముడి వెనక్కి తిరిగాడో, రాముడికి ఏదైనా ఆపద జరుగుతుందో 1000 తలకాయల పాముల ఆదిశేషువు కదా, సహస్రఫణ మండిత అన్నట్టుగా ఉంటాడు. కాబట్టి శాంతశ్చ, అలాంటి వాడు. ఇంతకంటే మించి రామేచ దృఢభక్తిమాన్, ఇది లక్ష్మణస్వామి ఉండే గొప్ప విశేషం. రాముని యందు కుదురుకున్న భక్తి కలిగిన వాడు. ఎవరు పీకినా పోదు, ఎవరెన్ని అబద్ధాలు చెప్పినా పోదు, చెప్పుడు మాటలు తప్పుడు మాటలు ఎన్ని విన్నా చలించని భక్తి కలిగినటువంటి వాడు రాముడు. మీ దేవుడేవయ్యా ఇలా ఉంటుంది, మీ దేవుడు, మా దేవుడి దగ్గరికి వచ్చేయండి అంటే వెళ్ళిపోయేటువంటి భక్తి కలిగిన వాడు కాడు భరతుడు, లక్ష్మణస్వామి. రామేచ దృఢభక్తిమాన్, కుదురుకున్న భక్తి కలిగిన వాడు. అంటే వాల్మీకి ఆ సన్నివేశాన్ని బట్టి లక్ష్మణస్వామి ఇంత పొగడాలనిపించింది. ఎందుకు పొగిడాడంటే రాముని హృదయాన్ని కనుక్కున్నవాడై రాముడు ఏవేవి తెమ్మంటాడో వాటిని సిద్ధపరిచి గద్దె మీద పెట్టి ఉంచాడు. వెంటనే అన్నీ ఇక్కడే ఉన్నాయని రాముని వెనక్కి తీసుకెళ్ళిపోతాడనమాట. అంత ఎరర్ట్గా ఉండేటువంటి స్థితి లక్ష్మణస్వామికి ఉంది అని. సుమంత్ర తై నృపసుతై సార్ధమాశ్వాస్య రాఘవం అవాతరయత్ ఆలంబ్య నదీం మందాకినీం శివాం. సుమంత్రుడు అనుకున్నాడు సీత ముందు దిగాలి అని రాముడు చెప్పాడు, కానీ అక్కడ కొండ మీద నుంచి దిగితే ఎక్కడో లోపల ఉంది మందాకినిది, సీత ఏం దిగుతుంది పాపం, పడిపోతే. ముందు రాముడు దిగి సీత చేయి పట్టుకుని దింపాలి, కానీ ఈయనేమో ధర్మం కోసమని సీతను ముందు దిమ్మన్నాడు. అప్పుడేం చేయాలి? లక్ష్మణస్వామి ముందు పెడతాడా? పనికిరాదు. రాముడు ఏం చెప్పాడు? సీత ముందు వెళ్ళాలి, తర్వాత లక్ష్మణుడు వెళ్ళాలి, తర్వాత నేను వెళ్ళాలి అని చెప్పాడు. పెద్ద అగ్ని పరీక్ష. సీత దిగడం పాపం చిన్నపిల్ల, 18 ఏళ్లే కదా, 19 సంవత్సరాలు వస్తున్నటువంటి సమయంలో ఆ పిల్ల ఎలా దిగుతుందో తెలియదని తండ్రితో సమానమైన వయస్సు, తండ్రి లాంటి ప్రవర్తనము, మళ్ళీ మామగారు నాకు అనిపించేటట్టుగా ఉండే సుమంత్రుడు ముందు దిగిపోయాడు. సుమంత్రుడు దిగి వాల్మీకి చెప్పడింది, సుమంత్ర తై నృపసుతై అవాతరయత్ అంటే ముందు దిగితాను, అవాతారయత్ సీతమ్మ చేపట్టుకుని దామ్మ మెల్లగా దీవమ్మ దింపాడు. తర్వాత లక్ష్మణస్వామిని దింపాడు, తర్వాత రాముండి దింపాడు. ధర్మం తప్పలా, వీళ్ళు తప్పలా, వాళ్ళు తప్పలా. అది తమాషా. సుమంతుడు ముందు దిగి వాళ్ళ మెల్లగా దింపాడు ఆ నది దగ్గరికి. దింపిన తర్వాత ఆ నది ఎలా ఉంది? మందాకినీం శివాం, చాలా పవిత్రమైనటువంటి జలములతో ఉన్నది. తే సుతీర్థాం తతః కృచ్ఛ్రాత్ ఉపాగమ్య యశస్వినః నదీం మందాకినీం రమ్యాం సదా పుష్పితకాననాం శీఘ్రశ్రోత సమాసాద్య తీర్థం శివమకర్దమం శిశుచుః తు ఉదకం రాజ్ఞే తత్రైతత్తే భవత్వితి. ఇక్కడ దాకా ఆ మందాకిని వర్ణించాడు వాల్మీకి. మందాకిని ఎందుకు వర్ణించాడో వ్యాఖ్యాతలు చాలా చెప్తారు, కానీ
మనం ముందుకు వెళదాం. తే సుతీర్థం, చాలా సుతీర్థమైనది అంటే అప్పటికే లక్ష్మణస్వామి గొప్పతనాన్ని చెప్పే సందర్భం. కాబట్టి రాముడు ఎప్పుడైనా దిగచ్చు, లేదా సీత ఎప్పటికప్పుడు రాముడు లేకపోయినా లక్ష్మణస్వామి ఎటో వెళ్ళినా సరదాగా స్నానం చేద్దామనో సరదాగా దిగి నీళ్లు పట్టుకొద్దామనో వెళ్ళింది అనుకోండి, సరదా ఉంటుంది కదా, అవసరం లేకపోయినా సరదా అంటూ ఉంటుంది కదా. అలా దిగితే కూడా సీతమ్మకు ఇబ్బంది లేకుండా ఉండేటట్టుగా ఆ నేలను చెక్కి మెట్లల్లా చెక్కి అక్కడ ఉండేటువంటి నేలను చదును చేసి ఉంచాడు. కాబట్టి సుతీర్థం అంటాడు వాల్మీకి. లక్ష్మణస్వామి చేసిన పనులు మనకి విశేషణాల్లో చెబుతాడు. తే సుతీర్థం, అలాంటి సుతీర్థ, తీర్థం అంటే అర్థం నీళ్ళని కాదు అర్థం. సంస్కృతంలో తీర్థము ఈజ్ ఈక్వల్ టు రేవు అని అర్థం. స్నానము చేయడానికి వీలైన ఘట్టమును తీర్థము అని అంటారు. తీర్థం మే దేహి యాచితః, వేదంలో నాకు మంచి రేవు చూపించవా భగవంతుడా అని హిరణ్య శృంగం వరుణం ప్రపద్యే తీర్థం మే దేహి యాచితః అని మంత్రాలు వస్తాయి. అంటే తీర్థం అంటే రేవు అని అర్థం. ఆ రేవుని, అడవిలో రేవుని ఏమన్నా బాగు చేస్తారు. మన భద్రాచలంలోనో ఏదో క్షేత్రంలో అయితే కనుక మెట్లు కట్టి బాగు చేసి మనంతా స్నానం చేయడానికి వీలుగా ఏర్పాటు చేస్తారు. కానీ అడవిలో లక్ష్మణస్వామిట ఎప్పుడైనా రాముడు దిగచ్చు, నాకు తెలియకుండా ఎప్పుడైనా సీత దిగచ్చు, సరదాకి తాను దిగాలి. కాబట్టి అక్కడ తీర్థాన్ని చాలా యోగ్యంగా ఉంచాడు లక్ష్మణస్వామి. ఆయన గొప్పతనాన్ని చెప్పేటువంటి మాట ఇది అని వ్యాఖ్యాతలు చెప్తారు. వాళ్ళు చెప్పకపోతే మనకి ఇవేమీ తెలియవు. రామాయణంలో ఈ శ్లోకాల్లో ఉండేటువంటి అంశములు మనకేమీ తెలియదు. అంతా ఏదో మామూలు కథలా ఉంటుందంతే. ఏదో వాల్మీకి వర్ణించేస్తున్నాడు, ఇంక బాగా సంస్కృతం వచ్చు కాబట్టి 24,000 శ్లోకాలు రాసి పడేసాడన్నట్టే ఉంటుంది. వ్యాఖ్యాతలు లేకపోతే గనక, పెద్దలు లేకపోతే గనక మనకి అంశాలే తెలియవచ్చు. అంత అద్భుతమైనటువంటి అంశాలతో నిండి ఉన్నటువంటి ఒక కావ్యం, మహాకావ్యమే. అలాగా అసుతీర్థం తతః కృచ్ఛ్రాత్ ఉపాగమ్య యశస్వినః, అంత జాగ్రత్తగా దిగారు. నదీం మందాకిని ఇక్కడ వర్ణించాడు. మంచి అందమైనటువంటి ఆ స్రోతస్సు కలిగింది. తీర్థం, శివం, అకర్దం ఇవన్నీ వర్ణించవలసిందే. ఇదంతా పెద్ద ఉపన్యాసం అవుతుందని వదిలేస్తున్నా. కానీ అకర్దవం నిజానికి అక్కడ బురద ఉండవలసిన స్థితిలో బురద లేకుండా ఉందంటే అర్థం ఏమిటి? లక్ష్మణుడు ఎక్కడి నుంచో ఇసుక పట్టుకొచ్చి బురద లేకుండా తీర్థాన్ని బాగు చేశాడనమాట. లోపలికి దిగుతున్న పైన బాగుందనుకోండి రేవు, లోపల దిగంగానే అడుగు పెట్టగానే మోకాళ్ళ దాకా దిగిపోతే ఎట్లా? కానీ ఒడ్డు మీదంతా ఇసుక పోసుకుంటూ వచ్చాడు. సీతమ్మ దిగిన మోకాళ్ళ దాకా ఇసుక ఉంటుంది. తర్వాత వెళ్ళారంటే బురద ఉంటే ఉండొచ్చుగా. స్నానము చేయడానికి వీలైనటువంటి స్థితిలో రేవును తయారు చేసి ఉంచాడు లక్ష్మణస్వామి. ఇదంతా కూడా వ్యాఖ్యాతలు చెప్తారు మనకి. శివం, అందువల్ల సుఖకరంగా ఆ రేవు ఉంది. భయపడినట్టుగా ఏం రేవు ఉండదు. ఎవరు భయపడ్డారు ముందు? సుమంత్రుడు భయపడ్డాడు. రాముడికి తెలుసు కదా ఇదంతా. కాబట్టి సీత ముందు వెళ్ళాలి అన్నాడు. సీత ముందు వెళ్ళిపోతాడు. లక్ష్మణస్వామి ఏం మాట్లాడాలి అంటే వీళ్ళకి అర్థం ఏమిటి? రాముడికి ఆ తీర్థం బాగుందని తెలుసు, లక్ష్మణస్వామిని బాగు చేశాయి కాబట్టి సీతమ్మ ఎలా దిగినా పడదు అని తెలుసు. సీతకు కూడా తెలుసు రేవు బాగుందని. కానీ తెలియని వాడెవడు? అప్పుడే వచ్చిన సుమంతుడు. కాబట్టి ఆయన కంగారు పడ్డాడు. కానీ ఇదంతా మనకి వాల్మీకి ఒక భావచిత్రాన్ని మన కళ్ళ ముందు చూపిస్తాడు. అద్భుతమైనటువంటి భావన ఇది. మనం తెలుసుకుంటే తప్ప అర్థం కాని విధానం. ఆ రకంగా శ్రీ శిశు అలా వెళ్ళారు. చక్కగా శుభ్రంగా స్నానం చేశారు. స్నానం చేసి తగినట్టుగా తర్పణాలను ఇచ్చారు. తత్ర ఏతత్తే భవిష్యతి, ఇది మా తండ్రి గారికి చెందుగాక, ఇది మా తండ్రి గారికి చెందుగాక అని తర్పణాలు చెప్పే మంత్రంకి వశిష్ఠాదులు పక్కనే ఉన్నారు కదా, వాళ్ళు జాగ్రత్తగా మంత్రాల పైనుంచి చెప్తున్నారు, ఇతను కానిస్తున్నారు. ప్రగృహ్య చ మహీపాలః జలపూరితమంజలిం దిశం యామ్యాం అభిముఖః రుదన్ వచనమబ్రవీత్. దక్షిణం వైపు తిరిగి వశిష్ఠ మహర్షి చెప్పేటువంటి మంత్రములు వింటూ దోషితో నీరు తీసుకుని రుదన్ వచనమబ్రవీత్ ఇలా అంటున్నాడు రాముడు. ఏమని? ఏతత్తే రాజశార్దూల, ఓ తండ్రి, విమలం తోయం అక్షయం, చాలా పవిత్రమైన జలం ఇది. ఎందువల్ల? మందాకిని నది కదా, గంగ యొక్క పాయ కదా. ఇది తోయం అక్షయం. ఎక్కడ చేసినా కూడా గంగానదిలో చేసినప్పుడు ఉండే పుణ్యం అనంతం కదా, చాలా గొప్ప ఫలితాన్ని ఇస్తుంది కదా. అంటే అలాంటి గంగానదిలో నీకు తర్పణాన్ని ఇస్తున్నానయ్యా. పితృలోక గతస్య అద్య మద్దత్తముపతిష్ఠతు,
ఎక్కడ ఎవరికి కనుక తర్పణం ఇవ్వాలంటే గంగ తీర్థం దగ్గరికి వెళ్ళి తర్పణం ఇస్తే ఆ గంగా నది తీర్థమే తర్పణంగా పరిగొస్తుందో, లేదా మన ఇక్కడ ఉండే వ్యక్తులము మన దోషుట్లో ఉండే తీర్థాన్ని గంగగా భావించవలసి ఉంటుందో, అలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా గంగా నదిలోనే తండ్రి నీకు తర్పణాన్ని ఇస్తున్నా, మద్దత్తం ఉపతిష్టతు, నేనిచ్చేటువంటి తర్పణం నీకు చెందుగాక అని రాముడని. తతో మందాకినీ తీరాత్ ప్రత్యుత్తీర్య స రాఘవ పితుశ్చకార తేజస్వి నివాపం భ్రాతృభిః సహా. అలా మందాకినీ తీరంలో ప్రత్యుత్తీరి అవన్నీ తర్పణాలు చేశాడు. రాముడు చేస్తూ ఉంటే చక్కగా మళ్ళీ లక్ష్మణుడు, భరతుడు, శత్రుఘ్నుడు కూడా మళ్ళీ యథాప్రకారంగా చేశారు. మనకి సినిమాలోనూ ఎక్కడో చూపించేటట్టే రాముడు ఒక్కడు ఇస్తూ ఉంటే వీడంతా పై నుంచి చూస్తున్నారు అనే అభిప్రాయం ఉండదు. అన్న ఇప్పుడు ఇస్తే తమ్ముళ్ళంతా పక్కన ఉంటారు అంతేలా. వాళ్ళందరితో పాటుగా రాముడు తర్పణాలు ఆచరించాడు. నివాపం భ్రాతృభిః అంటే బహువచనంలో ఉండే భావమది. అందరూ తర్పణాలు ఇచ్చారు. ఐంగుదం బదరీ మిశ్రం పిణ్యాకం దర్భ సంస్తరే న్యస్య రామ సుదుఃఖార్తః రుదన్ వచనమబ్రవీత్. ఐంగుదం ఆ గార చెట్టు యొక్క విత్తనమును జాగ్రత్తగా పిండి చేసి ముద్ద చేసి లక్ష్మణుడు సిద్ధంగా ఉంచాడు కదా, అందులో రాముడికి ఉండేటువంటి గొప్పతనం చూడండి. అక్కడ బదరీ మిశ్రం రేగుపళ్ళు ఉంటాయి. ఆ రేగుపళ్ళ పైన ఉండేటువంటి తోలు తీసి దానికి ఉండే గుజ్జు ఉంటుంది కదా, ఆ గుజ్జుతో పాటు కలిపి ఆ పిండాన్ని సిద్ధం చేశాడు. ఇంకా గొప్ప అంశం ఇది అని అంటారు. మన తండ్రి గారు కనుక ఏదో మన పెద్దలు కనుక పోతే ఎక్కడ ఇస్తే అది అక్షయ్యం అవుతుంది. తెలుసునా మీకు? అది బదరికాశ్రమంలో ఇస్తే. బదరికాశ్రమం అంటే రేగు చెట్లతో ఉండే వనము అని అర్థం. ఒకప్పుడు ఏ రకమైనటువంటి కర్మ సరిగ్గా చేయలేకపోయినా, ఎంత బాగా చేసినా ఏదో ఒక లోపం ఉంటుంది. మంత్రహీనం, క్రియాహీనం, భక్తిహీనం అన్నట్టుగా ఏదో ఒక లోపం. మంత్ర తంత్ర స్వర వర్ణ విధి విపర్యాస న్యూన అతిరిక్త ప్రాయశ్చిత్తార్థం కదా మనం చేస్తాం. ఎవడో మంత్రంలో తేడా రావచ్చు, లేదా కారణంలో తేడా రావచ్చు, వస్తువులో తేడా రావచ్చు, మనసులో తేడా రావచ్చు, చేయడంలో తేడా ఇవన్నీ తేడాలు వస్తాయి. కానీ ఇవన్నీ పోవాలంటే ఆ బదరికాశ్రమంలో గనక ఆ పిండ ప్రదానం చేస్తే, బ్రహ్మకపాలన చేస్తే అది ఆ తండ్రులకి ఉత్తమ గతిని ప్రాప్తిస్తుంది అని కదా చెప్తారు. ఇక్కడ రాముడు బదరీ మిశ్రం, బదరీ మిశ్రం అంటే అక్కడ ఆ సూచన. బదరీ అంటే రేగు పండ్ల గుజ్జును కలిపి అంటాం. రేగు పండ్లు అంటే గుర్తురావాల్సిందే, బదరికాశ్రమం గుర్తురావు. అక్కడ ఇచ్చినట్టుగా భావిస్తూ సాక్షాత్తుగా బదరీనారాయణమూర్తి దగ్గరే పిండ ప్రదానం చేస్తున్నట్లుగా రాముని భావన సాగిందని గుర్తించకపోతే ఆ కర్మ పూర్తిగా. ఐంగుదం బదరీ మిశ్రం పిణ్యాకం దర్భ సంస్తరే, దర్భల మీద ఆ పిణ్యాకాన్ని పెట్టాడు. న్యస్య రామ సుదుఃఖార్తః ఇదం రుదన్ వచనమబ్రవీత్. తర్పణాలు ఇచ్చేటప్పుడు కొంచెం బాధపడుతూ, నాన్న నీకు ఇదే ఇవ్వగలుగుతున్నా, గంగానది తీర్థమే నీకు అక్షయాన్ని కలిగించుగాక అన్నాడు. మళ్ళీ ఇక్కడికి వస్తే ఇక్కడ ఇప్పుడు పెట్టిన ఇంగుది పిణ్యాకం కదా తండ్రి గారు తినాలి. తనవే తింటున్నాడు, తనకి పెద్ద ఇబ్బంది ఏం లేదు. కానీ తండ్రి గారు ఏమేం తినేవారో తనకు తెలియదా? తండ్రి గారు ఎంత సుఖంగా ఎంత చక్కటి ఆహారాలు తీసుకునేవాడు కదా. అలాంటి తండ్రి గారికి ఇది పెట్టవలసి వస్తుంది అని బాధ కలిగింది. రుదన్ బాధపడుతూ, ఇదం భుంక్ష్వ మహారాజా, ఇదే తిన నాన్న, ఇంతకంటే నేను పెట్టలేదు, ఇందువల్ల నేను అరణ్యంలో కదా ఉన్నది. అంటే ఇదం భుంక్ష్వ, ఇదే తిను, ప్రీత ప్రీతిమంతుడవై యదశనావయం. మరి మంచిగా పెట్టచ్చు కదా అంటావేమో, యదశనావయం మేమేం తింటున్నాము అదే కదా పెట్టాలి నీకు. యదన్న పురుషో భవతి తదన్నాస్తస్య దేవతాః. వాల్మీకి గొప్ప ధర్మశాస్త్ర విషయకమైనటువంటి మాట. ఏ వ్యక్తి ఏది తింటూ ఉంటాడో ఇంట్లో అదే దేవుడికి నివేదన చేయాలి. ఇది నియమం. అంటే దేవుడికి పెట్టకూడనివి తినకుండా వీడు ధర్మాన్ని ప్రవర్తింపజేసుకో. తమాషా ఏంటంటే ఏం తింటుంటే అది పెట్టాలనుకోండి, అప్పుడు దేవుడికి ఏం తినకూడదో, అవి ఉల్లిపాయ తినకూడదు, ఇంకోటి ఏవో తినకూడదు ఉంటాయి. అవి వీడు తినడు కదా. ఎందువల్ల? తినకూడదు కాబట్టి, దేవుడికి పెట్టకూడదు కాబట్టి, దేవుడికి పెట్టకుండా వీడు తినకూడదు కాబట్టి ఇవన్నీ నియమాలు ఉన్నాయని క్రమంగా ధర్మాన్ని పాటించినట్టు అవుతాడు. ఈ మాట ఏదన్నా పురుషో భవతి అంటే బ్రాహ్మణ, క్షత్రియ, వైశ్య, శూద్రులందరికీ సమానం. వాళ్ళు తినవలసినవి ఉంటాయి. ఎవరికి వాళ్ళకి ఆహార నియమాల్లో తేడాలు ఉంటాయి. కాబట్టి రాముడు అనే మాట అందంగా
యదన్నః పురుషో భవతి, ఎవడు ఏది ధర్మశాస్త్రం ప్రకారంగా తింటూ ఉంటాడో అదే కదా వాడు దేవతకి పెట్టినా ప్రతి దేవతకు పెట్టినా. కానీ ఇప్పుడు నేనేం తింటున్నా? ఇదే కదా తింటున్నా, కందమూలాలే కదా తింటున్నా, ఈ గారపండే కదా తింటున్నా. కాబట్టి ఇదం భుంక్ష్వ, ఇదే తిన్నాన్న. ధర్మం తప్పట్ల, నేనేం తింటున్నానో అది పెట్టాలి. అంతేగాని భర్త బియ్యం తెచ్చావా, కూరలు తెచ్చావా, కాస్త వండండి నేను పిండం పెడతాను తండ్రికి అనే మాట పనికిరాదు. వీళ్ళంతా సిద్ధంగా వచ్చారు. వచ్చిన వాడు ధనధాన్యయుతంగా వచ్చారు కదా. అంటే ఇక్కడే పెద్ద ఆర్థికం, ఇక్కడే పెద్ద ఉత్సవం చేద్దామని వచ్చారు వీళ్ళంతా కదా. లేకపోతే లక్షల ఏనుగు లక్షల మంది దేనికి రావడం? రాముడికి ఇక్కడ పట్టాభిషేకం చేస్తే మంచి విందు భోజనాలు పెట్టద్దు, దానికి తగినట్లుగా వీళ్ళంతా వచ్చినా కూడా చక్కగా అన్నం ఉండండి అయ్యా నేను పిండం చేసి పెడతాను రాముడల్లా. కారణం యదన్నః పురుషో భవతి తదన్నాస్తస్య దేవతా, ఎవడు ఏది తింటాడో అదే కదా పెట్టాలి, అందుకే నాన్న ఇదే పెడుతున్నా అన్నాడు. భరతునికి మరి పిండాలు తయారు చేస్తే మనం చక్కగా అన్నం ఉండి పెట్టేవాడం కదా అనే అభిప్రాయం ఎవ్వరికీ కలక్కండా అనే మాట రాము. ధర్మం అంటే ఇలా ఉంటుంది. అలా అని తతస్తేనైవ మార్గేణ, అలా పెట్టినవాడై ప్రత్యుత్తీర్య నదీ తటాత్, నది నుండి బయలుదేరి మళ్ళీ ఉత్తరముఖంగా పైకి చేరాడు, దాటాడు. ఆరురోహనర వ్యాఘ్ర, మెల్లగా కొండెక్కాడు. ఎక్కడ? అది చిత్రకూట పర్వతానికి దిగువన, సానువుల దిగువన ఉండే కుటీరం దిగించి మళ్ళీ కింద దాకా వచ్చి మళ్ళీ పైకి ఎక్కాడు రాముడు. రమ్యసాను మహీధరం, చిత్రకూటంలోకి వెళ్ళాడు. తతః పర్ణకుటీద్వారం ఆసాద్య జగతీపతి పరిజగ్రాహ బాహుభ్యాం ఉభౌ భరత లక్ష్మణౌ. మళ్ళీ పర్ణకుటి దాకా వెళ్ళాడు. ఆ పర్ణకుటి అంటే తనకుండేటువంటి ఉట్టజం కుటీరం దాకా వచ్చి ఆ ద్వారం దగ్గర కూర్చుని మళ్ళీ లక్ష్మణుణ్ణి భరతుడిని దగ్గరికి తీసుకుని ఒకసారి కౌగిలించుకుని వారిద్దరితో ఇలా అంటున్నాడు. శత్రుఘ్నుడిని పట్టించుకున్నట్టుగా అనిపించదు, కానీ శత్రుఘ్నుడు ఎక్కడ ఉంటాడు? భరతుడిని ఇలా లాగితే భరతుడితో పాటు శత్రుఘ్నుడు వస్తాడంతేనే. ఆ ముగ్గురు వర్ణించినట్టుగా ఉంటుంది, కానీ నలుగురిని వర్ణించినట్టు లెక్క. వేదములు మూడు అన్నట్టు ఉంటుంది, కానీ 4 వేదములు చెప్పినట్టు లెక్క. అలాగే ముగ్గురినే వర్ణించినట్టు ఉంటుంది, కానీ నలుగురిని వర్ణించినట్టు లెక్క. ఇది ఈ సర్గ చివరిలో మీరు చూద్దరు. కానీ అందమైనటువంటి ఒక ఉపమానాన్ని వాల్మీకి వాడతారు. పై సర్గ చివరిలో వస్తుంది, 103వ సర్గ చివరిలో వస్తుంది. విహితా హత్రయోగ్నయ అంటాడు. దీనికి వ్యాఖ్యానం మన పెద్దలు చెప్తారు. కాబట్టి ఇక్కడ భరతుణ్ణి లక్ష్మణుణ్ణి దగ్గరికి తీసుకున్నాడు అంటే ఆటోమేటిక్గా భరతునికి ఆనుకుని ఉండే శత్రుఘ్నుడిని కూడా తన దగ్గరికి తీసుకున్నాడని. ఒకవైపు ఇద్దరు, ఒకవైపు ఒక్కడు. లక్ష్మణస్వామి తనకి కుడివైపు ఎడంవైపు వీళ్ళిద్దరిని లాక్కుని కౌగిలించుకుని రాముడు అంటున్నాడు, తేషాంతు హృదతాం శబ్దాత్ ప్రతిశ్రుత్కో భవద్గిరౌ భ్రాతॄణాం సహ వైదేహ్య సింహానామివ నర్దతాం. ఒకసారి ఎప్పుడైతే రాముడు దగ్గర తీసుకుంటే అప్పటిదాకా ఎంత ఓర్చుకున్నా ఒక ఇష్టమైన వ్యక్తి కనుక దగ్గర తీసుకున్నారనుకోండి మళ్ళీ భోరుని ఏడుపుస్తుంది. నైజం కదా. అప్పటిదాకా ఏడ్చిన వాడు ఆగుతాడు, ఆగి కొంచెం సివిత పడుతుంటాడు. మళ్ళీ తనకి ఇష్టమైన వ్యక్తి రాగానే మళ్ళీ అంత ఏడుపుతో నూకుస్తుంది కదా. ఎప్పుడైతే రాముడు దగ్గర తీసుకున్నాడో మళ్ళీ ముగ్గురు అన్నదమ్ములు కూడా భోరున ఏడ్చాడు. వీళ్ళు ఏడుస్తూ ఉంటే రాముడికి ఏడుపు వచ్చింది. వీళ్ళ నలుగురు ఏడుస్తుంటే సింహములు గర్జించినట్టుగా ఉన్నది. అంటే చాలా ప్రశాంతంగా నిశ్శబ్దంగా ఉన్న వాతావరణంలో నలుగురు అన్నదమ్ములు బాధపడుతుంటే అది పెద్ద ధ్వనిలా ఏర్పడింది. ఆ ధ్వని ఎక్కడ దాకా వెళ్ళిందంటే సుమారు 8 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్నటువంటి ఆ భటులందరికీ వినిపించింది. అది చెప్తున్నాడు వాల్మీకి. మహాబలానాం రుదతాం కుర్వతాముదకం పితు విజ్ఞాయతు మూలం శబ్దం త్రస్తాహ భరత సైనికాః. కొండ మీద నుంచి వస్తుంది కాబట్టి 8 కిలోమీటర్ల దాకా వినిపిస్తుంది మైకు పెట్టినట్టుగా కదా. అది పైనుంచి వచ్చే మాట ఎంత కింద ఎంత దూరమైనా వినిపిస్తుందే. అక్కడెక్కడో ఉన్నటువంటి భరత సైనికులంతా మన భరతుడు రాముడిని కలిశాడన్నమాట. వీళ్ళకి ప్రదాకా ఏం జరిగిందో తెలియదు, వీళ్ళంతా దూరంగా ఉండిపోయారు కదా. కాబట్టి మన భరతుడు శత్రుఘ్నుడితో పాటు రాముడి దగ్గరికి వెళ్ళాడు, రాముడితో మాట్లాడారు, రాముడికి తండ్రి వార్తను చెప్పారు. కాబట్టి రాముడు తర్పణాలు ఇస్తూ వాళ్ళ నలుగురు బాధపడుతున్నారు అన్నమాట అని వీళ్ళకి అర్థమైంది. అంటే రాముడిని కలిసినట్టుగా వీళ్ళకి తెలిసింది. విజ్ఞాయ అంటే అర్థం అది. తెలుసుకున్నారు వాళ్ళంతా కూడా. తెలుసుకుని అబ్రువంశ్చాపి రామేణ భరత సంగతో ధ్రువం తేషామేవం మహాన్ శబ్ద శోచతాం పితరం మృతం. ఈ ఏడుపు వింటే మనకు అర్థమైంది ఏమిటి?
భరతుడు వెళ్ళి కలిశాడు, రాముడికి వార్త తెలిసింది, అందరూ కలిసి బాధపడుతున్నారు. కాబట్టి ఇంకా బాధ తీరలేదు, వాళ్ళు బాధపడుతూనే ఉన్నారు. కాబట్టి మనమంతా గబగబా పరిగెత్తుంటూ వెళ్ళిపోవాలి ఇక్కడి నుంచి. రాముడిని కలిశారు కదా, రాముడిని చూడకుండా ఎంతకాలం ఉంటాం. భరతుడు మళ్ళీ రమ్మని చెప్పలా, కానీ ఇంకా భరతుడు ఆజ్ఞ కోసం ఆగితే రాముడు దర్శనం కాదు. కాబట్టి వీళ్ళంతా ఇక్కడి నుంచి అబ్రువంశ్చాపి అథ వాసాన్ పరిత్యజ్య తం సర్వే అభిముఖా స్వనం అప్యేక మనసో జగ్ముః యథాస్థానం ప్రధావితాః. ఒక్కసారి కట్టలు తెంచుకున్న వారి వలె ఇంకా శాసనం వాళ్ళకి, ఇంకా భరతుడు ఇక్కడే ఆగండి అన్న మాట ఇంకా వాళ్ళు మర్చిపోయారు. రాముడు కలిశారు, రాముడు చూశారు, ఇక్కడ రాముడు ఉన్నాడనేటప్పటికీ రాముడిని చూడాలనేటువంటి ఒక తాపత్రయం, ఒక ఆర్తితో ఎవరికి వాళ్ళు అక్కడ ఉన్నటువంటి అవన్నీ విడిచిపెట్టి పరిగెత్తడం ప్రారంభించారు. తనతో మా ఆవిడ వచ్చింది, మా పిల్లలు వచ్చారు, మా నాన్నగారు వచ్చారు, మెల్లగా తీసుకెళ్దామని లేదు. ఎవరికి వారు యథాస్థానం ప్రధావితా పరిగెత్తుకుంటూ వెళుతున్నారు. అంటే అడవిలో చూడండి, ఒకసారి మీ దృశ్యం చూడండి, ఇలా పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళిపోతారు రాముడిని చూడడం కోసమే. ఎందుకింత ప్రేమ? రామునికి ఉండే ప్రవర్తన అట్లాంటి. రామాయణం అంటే అది అంత రాముని యొక్క ప్రవర్తన. ఇంతమంది ప్రేమించగలగడం అనేది ఆ వ్యక్తి యొక్క గొప్పతనం మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. కాబట్టి వీళ్ళంతా ప్రధావితా హయైరన్యే. కొంతమంది అమ్మో మేము పరిగెత్తగలం, వీళ్ళేమో కుర్రాడు పరిగెత్తేస్తున్నారని హయైరన్యే. కొంతమంది గుర్రాలు ఎక్కేశారు, అక్కడ దాకా గుర్రాలు వెళ్ళిపోతాం. హయైరన్యే గజైరన్యే రథైరన్యే స్వలంకృతై. కొంతమంది రథాలు ఎక్కేశారు, కొంతమంది వెహికల్స్ ఎక్కేశారు, కొంతమంది గుర్రాలు రథాలు ఏనుగులు ఎక్కేసి ఎవరెవరు ఎలా పరిగెత్తవచ్చో ఎలా చేరుకోవాలో వాళ్ళ విధానంగా వాళ్ళు ప్రయోగుతారు. కొంతమంది సుకుమారా తథైవాన్యే పద్భిరేవ నరాజయు. సుకుమారులుగా ఉండేవాళ్ళు అంటే అర్థం సుకుమారంగా పెరిగిన వాడు అర్థం కాదు. నడవలేనివారు, పరిగెత్తలేనివారు, అలవాటు లేనివారంతా రథాలు గుర్రాలు ఎక్కారు. పరిగెత్తగలిగిన వాడంతా కూడా పద్భిరేవ యయుహు, పాదాలతోనే పరిగెత్తాడు. అచిరప్రోషితం రామం చిరవిప్రోషితం యథా ద్రష్టుకామో జనః సర్వః జగామ సహసా ఆశ్రమం. పదాల నుండి గొప్పతనం చూడండి. చిరమప్రోషితం అచిరప్రోషితం రామం. ఎంతో కాలం కాల రాముణ్ణి వీడు చూడకుండా కొన్ని ఏడాది అయిందా, 2 ఏళ్ళు అయిందా, 3 ఏళ్ళు ఏమీ కాదు, నెల రోజులు అంతే. నెల రోజులు పూర్తి కాదు. నెల రోజుల్లోనే చిరవిప్రోషితం యథ కొన్ని యుగాలైపోయినట్లుగా భావించిన ప్రజలు ఎలా పరిగెడుతున్నారంటే ద్రష్టుకామ చూడ్డం, రాముణ్ణి చూద్దామని జనసర్వ సహస. ఎవరో చెప్పితే రావడం కాదు. భరతుడు పిలిస్తే మీరంతా నడిచారు, మీరు నడవాలా ఏమిటి అన్నట్టుగా కాదు. సహస ఎవరికి వారు వేగంగా వేగంగా పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్తున్నారు. భ్రాతృడాంతరితాస్తత్ర ద్రష్టుకామా సమాగమం. యయుః బహువిధైః యుక్తైః ఖురణే విశ్వనాకులైః సాభూవిః బహుభిర్యానైః ఖురణే విసమాహత ముమోచతుములం శబ్దం దౌరివాభ్రసమాగమే. ఎలా ఉందంటే ఆ హడావిడి. అప్పటిదాకా బాధపడిన వాళ్ళే ఒక్కసారి రాముడు కనిపించేటప్పటికీ ఎవరికి వాళ్ళు హుర్రే నడిచేవాడు ఒకడు, ఓ రాముడు కనిపించాడని నడిచేవాడు ఒకడు. ఎవరికి వాళ్ళ ఆనందంతో వాళ్ళు అరిచే అరుపులు కానీ వాళ్ళ గుర్రాన్ని కొడుతూ ఉంటారు. ఇప్పుడు గుర్రపు స్వారీలో వాళ్ళు వేగంగా ఇంకా వేగంగా వెళ్ళాలి అంటే గుర్రాన్ని ఎడమ కాలితో దాని చెవికిని మెడకి మధ్యలో చిన్నగా అనవాలి. అదితే గుర్రం సగిలిస్తుంది. అంటే నీ భావం నాకు అర్థమైందిరా, నేను వెళతాను రా. ఇది అశ్వహృదయము అని అంటారు. అశ్వహృదయం బాగా తెలిసిన వాళ్ళు ఉంటారు. ఒక బండి ఉందనుకోండి, కొత్త బండి, ఆ బండిని నడపగలిగిన వాడు ఒక వ్యక్తి ఉంటాడు. ఇలా అయితే స్టార్ట్ అవుతుంది, ఇలా అయితే అయిపోతుంది, ఇది కనుక చేస్తే బాగుంటుంది అంటారే. అలాగే గుర్రములకు కూడా ఒక అశ్వహృదయం అని శాస్త్రం ఉంటుంది. గుర్రముల మాట వింటాయి. గుర్రములకు మనం చెప్పే విషయం అర్థం కావడానికి ఒక పద్ధతి ఉంటుంది. మామటి వాడు ఎప్పుడో ఏనుగు దగ్గర చూడండి, వాడు ఒకసారి ఇలా కొడతాడు, ఒకసారి ఇలా కొడతాడు, ఒకసారి ఇలా కింద కొడుతుంటాడు. ఆ కొట్టే విధానమును పట్టి ఏనుగు అర్థం చేసుకుంటాడు. కింద కూర్చో, ఆ పక్కకెళ్ళు, ఈ పక్కకెళ్ళు, ఇవన్నీ కూడా సైకిల్ ఉంటాయి. మనకి భారతంలో కృష్ణ పరమాత్మ యొక్క సారథ్యాన్ని వర్ణిస్తూ మన ఆళ్వార్లు అంటారు. ఆళ్వార్లు అంటే చాలా గొప్ప వ్యక్తులు, గొప్ప ద్రష్టలు. వాళ్ళు మామూలు కవులు కాదు, గొప్ప ద్రష్టలు. వాళ్ళకి కనుల ముందు దృశ్యాలు కనిపించేటట్టుగా ఉంటాయి. అర్జునుడు రథికుడు, రథంలో ఉన్నాడు. కృష్ణ పరమాత్మ సారథి. సారథి ఎప్పుడు కూడా కింద కూర్చుని ఉంటాడు. సారథి ఉండేటువంటి దానికంటే ఒక అడుగు ఎత్తులోనూ 2 అడుగుల ఎత్తులోనూ రథికుడు ఉంటాడు. ఆ బాణములు సారథికి తగలకూడదు.
ఇతనికి నేరుగా తగలాలి. సారథిని కొట్టాలనుకున్నవాడు సారథిని కొడతారు. కాబట్టి సారథి కిందకు ఉండాలి, ఇక్కడ ఉంటాడు. అంటే కృష్ణుడు ఎక్కడున్నాడు? ఇక్కడ ఉన్నాడు. కృష్ణుడి యొక్క శిరస్థానానికి అర్జునుడి యొక్క కాళ్ళు ఉంటాయి. దృశ్యాన్ని మీరు ఊహించుకుంటే బాధాకరంగా ఉంటుంది. కృష్ణుడు కింద ఉంటాడు, కృష్ణుడు భుజం మీద అర్జునుడు కాళ్ళు ఉన్నట్టుగా ఉంటాయి. అక్కడ ధర్మం ఏమిటో తెలిసిన, రథాన్ని అటు కుడిపక్కు తీసుకువెళ్ళు అని అర్జునుడు చెప్పాలంటే ఆ గొడవలో వినిపిస్తుంది. ఓ పక్క ఏనుగు ఘీంకరిస్తూ ఉంటుంది, ఓ పక్క సకిలిస్తూ ఉంటుంది గుర్రం, ఓ పక్క రథాలు, గుర్రాలు, అరుపులు, కేకలు, ఏడిచేవాళ్ళు, తల తెగి బాధపడి ఇదంతా ఉంటే కృష్ణ రథాన్ని కుడి వైపు తిప్పు అంటే కృష్ణుడు వినిపించదు. అప్పుడు ఏం చేయాలి తెలుసిన, కాళ్లతో కొడతారు. రధికుడు తన కాలితో కుడి భుజం మీద కొడితే కుడివైపుకి వెళ్ళమని అర్థం, ఎడం కాళ్ళతో ఎడం భుజం మీద కొడితే ఎడం వైపుకి వెళ్ళమని అర్థం. ఇది ఆళ్వార్లకు కనిపించి ఆయన బాధపడుతూ అంటారు, ఇలాగా అర్జునుడి దగ్గర కాళ్ల దెబ్బలు కూడా తిని సారథ్యం చేయవలసిన గతి నీకేమయ్యా, కాబట్టి నీవు పార్థసారథి అంటే నీకు ఎంత ఇష్టమో కదా అంట. కృష్ణ పరమాత్మకి ఇష్టమైన పేర్లలో పార్థసారథి ఒకటి. కాబట్టే ఆ సంప్రదాయంలో ఉండేవాళ్ళంతా ఎక్కువ ఈ పేరుని పెట్టుకుంటారు. తెలుసిన ఆళ్వారు చెప్పారు, కృష్ణ పరమాత్మకి చాలా ఇష్టంట అర్జునుడి యొక్క రథంతో. ఎందువల్ల అర్జునుడు కొడుతూ ఉంటాడు. మళ్ళీ గాంధీవం ఉంటే గాంధీవంతో వీపు మీద కొట్టాడంటే ఎవరు ఎదురొచ్చినా సరే, చంపడానికి ఎంతమంది ఉన్నా సరే వెనకాడకుండా ముందుకెళ్ళిపో అని అర్థం. గాంధీవంతో కొడతాడు, ఇడి దెబ్బలు తగులుతాయి. కాళ్ళతో కొట్టి, కాళ్ళంటే మామూలు మెత్తగా ఉండే కాళ్ళు కాదా, చెప్పులు వేసుకుంటారు కదా, రాజులు కదా వాళ్ళు. ఆ చెప్పులతో కొడితే అవన్నీ పడుతూ ఎదుగయానికి సారథ్యం అని ఆనందిస్తాయి. ఆనందించడం అంటే అదొక రకమైనటువంటి ఒక భావనాలోకం అంటారు. అది అది తెలిసిన వాళ్ళు ద్రష్టలంటారు. ఆళ్వార్ల యొక్క పాశురములలో ఇలాంటి భావములు ఎన్నో కనిపిస్తాయి. మనకి భారతంలో ఎక్కడ దొరకవు, ఎక్కడ ఏ పురాణంలోనూ దొరకవు. వాళ్ళ యొక్క మాటలలో ఇవన్నీ మనం గమనించవచ్చు. కాబట్టి ఇలాంటి స్థితిలో వీళ్ళు కొడుతూ ఉంటారు. అవన్నీ ఆ అరుపులు, వేళ్ళ అరుపులు ఇవన్నీ సాగుతూ ఉంటే పరిగెత్తుకుంటూ చాలా ఆనందంగా. ఇప్పుడు మనం చూడాలనుకున్న ప్రదేశం కనుక చాలా కొన్ని వేల కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంటే వెళ్ళి అక్కడ వెళ్ళంగానే మనకి ఆనందం కట్టలు దించుకున్నట్లుగా వీళ్ళందరి యొక్క శబ్దం ఎలా ఉంది అంటే తుములం జౌరివ అభ్రసంగమి. ఒక్కసారి ఆకాశమంతా మేఘములు అరిచినట్లుగా, ఆకాశం దాకా వ్యాపించినట్టుగా సాగి ఎడుచుడారా కడుద్దాం. ఆ రకంగా జౌరివాభ్ర సమాగమే ఒక్కసారి ఆకాశమంతా దద్దరిల్లేటట్లుగా వాళ్ళ ఆనందోత్సాహాలు వినిపించాయి. తేన విత్రాసితా నాగా కరేడు పరివారితా ఆవాసయంతో గంధేన జగ్మురన్యధ్వనం తతః. ఎందుకు ఇలా అరవాళ్ళు తెలుసునా, అడవిలో వెళ్ళేటప్పుడు వీళ్ళ మీద ఏ మృగాలో పడతాయి. అడవి ఏనుగులు దాడి చేస్తాయి. కాబట్టి అడవి ఏనుగులు దాడి చేయకుండా ఉంటారంటే ఒక్కసారి గొల్లుమనాలి. గొల్లుమంటే ఏమవుతాయి, చాలా మంది వచ్చిన అరుపు విని అడవి ఏనుగులు, క్రూర మృగాలు పారిపోతే వీళ్ళు వెళ్ళడానికి మార్గం సుగమం అవుతుంది. కాబట్టి ఇది టెక్నిక్గా ఆనందానికి సంకేతం, అడవిలో వెళ్ళడానికి అవకాశం, ఈ రెంటినీ కలిగించేటట్టుగా వీళ్ళు అరిచారు. ఈ అరుపులకి భయపడిపోయినటువంటి ఏనుగులన్నీ కూడా ఆడ ఏనుగులతో పాటు ఆ వనాన్ని విడిచి వేరే వనంలోకి పారిపోయాయి అంటాడు వాల్మీకి. అంటే అక్కడ వీళ్ళకి అపకారం చేసే జంతువులు ఏమీ లేవు అని అర్థం అన్నమాట. అయిన తర్వాత వరాహ వృక సంఘాశ్య మహిషాహ సర్పవానరాహ వ్యాఘ్ర గోకర్ణ గవయా విత్రేషు క్షతై సహ. అడవి పందులుంటాయి, ముళ్ల పందులుంటాయి, అవి పరిగెత్తాయి, అవి పారిపోయాయి. వృక తోడేళ్ళు, భయంకరమైన తోడేళ్ళు, అవి పారిపోయాయి. ఆ తర్వాత మహిషాహ దున్నపోతు, అడవి దున్నలుంటాయి, అవి పారిపోయాయి. సర్పవానరాహ పాములు, కింద వెళ్లే పాములు కూడా కాటు వేయచ్చు కదా, నడిచి వెళ్లే వాళ్ళని పాములు కాటేస్తాయి. ఈ అరుపులకి వీళ్ళు ఎందుకు అరిచారంటే రెండు కారణాలు. ఒకటి రాముణ్ణి చూడబోతున్నామన్న ఆనందం ఒకటి, అడవిలో ఏ క్రూర జంతువు ఉండకూడదనేటువంటి విధానం ఒకటి. కాబట్టి సర్పాలు పారిపోయాయి, వానరాలు పారిపోయాయి, పెద్ద పులులు భయపడి పారిపోయాయి. గోకర్ణ గవయాహ ఆవుల వంటి చెవులు కలిగినటువంటి కొన్ని జంతువులు ఉంటాయి, అవి కూడా ఈ దున్నపోతుల వలె ఉంటాయి, చాలా భయంకరమైనటువంటి జంతువులు, అవి పారిపోయాయి. తర్వాత విత్రేషు పృషతై సహ. పృషతై అంటే ఆవులతో కలిపి ఆంబోతులు ఉంటాయి కదా, అవి ఏవీ కూడా అక్కడ లేకుండా అన్నీ పారిపోయాయి. రథాంగ సాహ్వాహ, రథాంగములంటే చక్రవాక పక్షులు, అవి ఒక్కసారి ఎగిరిపోయాయి. నత్యూహాహ
నత్యూహములు అని బెగ్గురు పక్షులలో ఒక జాతి, అవి పారిపోయాయి. దాన్ని దాన్ని జల జల జలరంకు పక్షులు అంట. జలరంకు పక్షులు అంటే అర్థం, పక్షులు ఒక్కసారిగా గుమ్మిగూడి నీటి మీద వాళ్తాయి. నీటి మీద వాలితే నీటిలో దిగవు, నీటి మీద నిలబడి ఒకసారి రెక్కల్ని ఇలాగా అదిపించి దాంట్లో ముంచి మళ్ళీ తలుపులు వెళ్ళిపోతాయి. అలాంటి దాన్ని జలరంకు పక్షులు అంటారు. నత్యూహో జలరంకు స్యాత్ అని అమరకోశం. జలరంకు పక్షులని పేరు, వాటి తెలుగులో ఏం పేరు మనం చెప్పలేం. అలాంటి పక్షులు కూడా ఎగిరిపోయాయి. హంసాహ హంసల వంటివి, కారండవాహ బెగ్గురు పక్షులు, ప్లవాహ నీటి కొంగల వంటివి అవి పారిపోయాయి. తథా పుంస్కోకిలాహ మగ కోకిలలు, క్రౌంచాహ క్రౌంచ పక్షులు అంటే కోడి జాతిలో ఉత్తమమైన కోడి జాతి, అది కూడా భయంకరంగా పారిపోయాయి. తేన శబ్దేన విత్రస్తై అంత అరుచారు వీళ్ళు. అంత అరవడం దేనికంటే వీడి కోసం సేఫ్టీ ఒకటి, ఆనందం ఒకటి, ఈ రెండు కలుపుకుని వీళ్ళంతా అరిచారన్నమాట. అంటే ఇవన్నీ కూడా అడవిలో ఉన్నప్పుడు ఇలాగ ఉండాలి. ఎప్పుడైనా మీకు రైతులు పొలంలోకి వెళ్ళేటప్పుడు వాళ్ళు అరుస్తూ ఈల వేస్తూ పెడతారు. ఎందుకో తెలుసునా? ఒక రకమైన ఈల వేస్తారు. మామూలుగా మనకు కావాల్సినట్టు మనం వినే ఈల కాదు, ఊల అంటారు. ఊల వేస్తూ పెడతారు. అంటే ఆ ఊల వింటే పాములు లాంటివి దూరం వెళ్ళిపోతాయి. రైతులకు తెలుస్తాయి విషయాలు. కాబట్టి ఒక్కొక్క దగ్గరికి వెళ్ళేటప్పుడు ఒక్కొక్క నియమం ఉంటుంది. అడవిలో వెళ్ళేటప్పుడు ఈ నియమాలు ఇవి అని వాల్మీకి మనకు చెప్తున్నట్టుగా లేదు ఈ పాఠం. అలాగా ఇవన్నీ వెళ్ళిపోతే మనుష్యైరావృత భూమి అన్నీ వెళ్ళిపోయి కేవలం మనుషులతో నిండిపోయి ఉంది చిత్రకూట ప్రాంతం అంతా. తతస్థం పురుషం వ్యాఘ్రం యశస్వినమరిందమం ఆసీనం స్థండిలే రామం దదర్శ సహసా జన. గబగబా కొండలు రోజు పోటీలు పడి ఎక్కేవాడు ఉంటారు సరే, 1 2 3 అనగానే గబగబా ఎక్కేస్తుంటారే, అలా కొండల మీద అంతా ఎక్కేస్తే అలా కూర్చుని మధ్యలో స్థండిలం మీద కూర్చున్నటువంటి రాముణ్ణి వాడు చూచి సహసా జన ఆనందపడ్డారు. కానీ చూడంగానే రాముడు అని తెలిసింది. కానీ విగర్హమాణ కైకేయీ సహితో మంధరామపి, ఛి కైకేయి ఎంత దుర్మార్గురాలు, ఛి మందర ఎంత దుర్మార్గురాలు అంటూ ఎక్కారు. ఎందుకు ఎక్కారు అన్నమాట? ఎప్పుడో అయిపోయి మళ్ళీ తిడ్డం తినకండి వాళ్ళని అంటే, రాముడు ఇలా నారబట్టలు కట్టుకుని పాపం చిక్కిపోయి కందమూలాలు తింటూ ఇక్కడ ఉండవలసిన దుస్థితికి కారణం వీళ్ళిద్దరే కదా అని మళ్ళీ కైకేయి సహితో మందరతో కూడినటువంటి కైకేయిని మళ్ళీ తిట్టుకుని వాడంతా కూడా మళ్ళీ పైకెక్కారు. అభిగమ్య జనో రామం బాష్పూర్ణ ముఖో భవతు. ఒకసారి రాముడి దాకా వెళ్ళారు, కానీ దూరంగా నిలబడి కళ్ళ నీళ్లు గుప్పుతుంటే వెక్కి వెక్కి అంతా అలా ఏడుస్తారు. ముందు ఎవరు ఎక్కారో వాళ్ళు ఎక్కేశారు. ముందు అంత కుర్రాళ్ళే కదా ఎక్కుతారు. కుర్రాళ్ళంటే ఎవరు? రామునికి మైత్రిగా ఉండేటువంటి వాళ్ళు అయోధ్యాకాండలో చెప్తారే, రాముని వెంట ఎప్పుడు తిరుగుతుంటారు కుర్రాడు. వాళ్ళకి చిన్నవాళ్ళ పెద్దవాళ్ళ రాజవంశుల కాదా, ఆ కులమా ఈ కులమా ఏం లేదు, అందరికీ ఇష్టం రాముడంటే. రాముని యొక్క సమవయస్కులంతా ముందు గబగబా ప్రయత్నం వచ్చేసారు. వాళ్ళంతా వచ్చి వెక్కి వెక్కి దూరంగా ఏడుస్తున్నారు. తాన్ నరాన్ బాష్ప పూర్ణాక్షాన్ సమీక్షాత సుదుఃఖితాన్ పర్యష్పజత ధర్మజ్ఞ పితృవన్ మాతృవచ్చస. రాముడు గబగబా ఆ గద్దె దగ్గర నుంచి వెళ్ళి వాళ్ళు వస్తే వాళ్ళ దగ్గర పెట్టి కౌగులించుకున్నాడు. అందరినీ కౌగులించుకున్నాడు. తమాషా అందరినీ కూడా ఎవరైతే ముందు ఎక్కేశారో వాళ్ళంతా బాగున్నావా నాయన అంటూ అందరినీ కౌగులించుకున్నాడు. ఎలాగా? మాతృవత్తు పితృవత్తు, ఒక తండ్రిలా ఒక తల్లిలా వాళ్ళందరినీ కూడా చేరదీసుకుని వాళ్ళని అలా ఆ విధంగా సాంత్వనపరిచి నత్సతత్ర కాంసిత్ పరిషస్వజే నరాస్తు కేచిత్తు తమభ్యవాదయన్ చకార సర్వాన్ సవయస్య బాంధవాన్ యథార్హ మాసాద్య తదా నృపాత్మజ. రాముడి చేత కౌగిలించుకోవాలి అనుకున్నవాడు కొంతమంది, అబ్బా ఈ సమయం ఎప్పుడు కౌగిలించుకుంటాడు రాముడి దగ్గర తీసుకోవడం అంటే ఎప్పటికి కుదురుతుంది, ఏదో మహాభాగ్యం కదా, రాముడి ఒడిలోకి వెళ్ళిపోవాలి అని తాపత్రయపడేవాడు కొందరైతే, అమ్మో మనకు అంత శక్తి ఉందా, అంత యోగ్యత ఉందా అని పాదాల మీద పడేవాడు కొంతమంది. తమభ్యవాదయన్ కేచిత్తు, కొందరైతే వంగి రాముడి పాదాల మీద పడ్డారు. అలాగ చకార సర్వాన్, తన తోడివారే అయినప్పటికీ కూడా వాళ్ళు సవయస్య బాంధవాన్, తన వయస్సులు తనతో సమానంగా ఉండే వయస్కులు తనంటే ఇష్టపడేవాళ్ళు వాళ్ళందరినీ రాముడు ఎంత బాగా పలకరించాడో అంటూ వాల్మీకి యథార్హ మాసాద్య తదా నృపాత్మజ, వారందరినీ చాలా ప్రేమతో ఆసాద్య అంటే పొందాడు. పొందడం అంటే దగ్గరకు చేర్చుకోడు. వాళ్ళందరూ అమ్మ రాముడు నావాడు అనుకునేటట్టుగా ప్రవర్తించారు. ఒకసారి మనం వెళ్ళామనుకోండి,
బాగున్నావా అంటాడు, పక్క వెళ్ళిపోతాడు. అలా బాగున్నావా నాయనా అని దగ్గర తీసుకుంటే వీడు నావాడు అనే ప్రేమ ఆ మాటల తీరులో కనిపిస్తుంది. ప్రతి వ్యక్తికి కూడా రాముడు నా కోసం ఏడ్చాడు, నన్ను కౌగిలించాడు, నన్నే ఇష్టంగా చూచాడు, నన్నే ప్రేమగా చూచాడు అనుకునేటట్టుగా ఆ అసాధ్య అంటే అర్థం. ఎవరికి వాడని దగ్గరకు తీసుకుని అర్థం. యథార్హం అంటే అర్థం ఎవడికి తగినట్టుగా వాడు, ఎవడికి తగినట్టుగా. చిన్నపిల్లలు వచ్చారనుకోండి, పెద్దవాడు ఎక్కడానికి చిన్నవాడు ఎక్కుతారు కదా, చిన్నవాడిని ఏం చేయాలి? చిన్నవాడిని తల మీద చేయబెట్టి ఆశీర్వదించినట్టుగా చేయాలి. యథార్హమాసాధ్య వయస్సులను పట్టి, వ్యక్తులను పట్టి, అర్హతలను పట్టి అందరినీ రాముడు పలకరించను. ఇది సతత్ర తేషాం రుదతాం మహాత్మనాం భువంచ కంచాను నినాదయన్ స్వనః గుహా గిరీణాంచ దిశశ్చ సంతతం మృదంగ ఘోష ప్రతిమస్పశుశ్రువే. వాల్మీకి చెప్పినటువంటి మాటల్లో పెద్ద మృదంగ ఘోష వినిపించింది అని అంటారు. మృదంగ ఘోష ఒక మంగళకరమైన ఘోష తప్ప ఈ సమయంలో చెప్పవలసినటువంటి మాట కాదు. మృదంగం వినిపిస్తోంది అంటే అది మంగళం అని అర్థం. మృదంగం కాకుండా ఇంకేదో చర్మవాద్యం వినిపిస్తే అది వేరే ఉద్దేశం అని అర్థం. కానీ ఇక్కడ వీళ్ళంతా కలవడం కానీ, వీళ్ళందరూ ఇలాగ సమాగమం కావడం కానీ చూస్తే వాల్మీకి పెద్ద మంగళోత్సవం జరుగుతున్నట్టుగా భావించాడు. ఒక గొప్ప ఉత్సవం, గొప్ప కుంభమేళ లాంటిది కదా ఇది. అలాగా ఒక అందరూ కలిసి రాముడితో కలిసి ఆ ఉన్న సందర్భాన్ని చూచి సతత్ర తేషాం రుదతాం మహాత్మనాం. మహాత్మనాం అంటే అర్థం మహాత్ములు అని అర్థం. ఒక్క రాముణ్ణి అనాలా, అందరినీ అనాలి? రాముడితో కలిసిన ప్రతి వ్యక్తి మహాత్ముడుగా కనిపించాడు వాల్మీకి. అది తమాషా. బహువచనం వాడేటువంటి విధానం అది. అక్కడ రాముడి దగ్గర ఉన్నవాళ్ళందరూ మహాత్ములే, అందరూ గొప్పవాళ్ళు. భువంచ కంచ అను నినాదయన్ స్వనః. వాడు మాట్లాడే మాటలు భూమంతా వ్యాపించి ఆకాశమంతా వ్యాపించేటట్టుగా ఉంది. గుహా గిరీణాంచ దిశశ్చ సంతతం. గుహలన్నీ ప్రతిధ్వనిస్తున్నాయి. రామా అని ఒకడంటే మళ్ళీ రామా అంటోంది. ఎవరికి వాడు నిత్యము రామస్మరణ చేస్తున్నట్టుగా గుహా గిరీణాంచ దిశంచ సంతతం అంటే పలికిన పలుకు మళ్ళీ దాని ఏమంటారు, రిఫ్లెక్ట్ అయినట్టుగా, రీసౌండ్ ఇచ్చినట్టుగా రామా అని. ఒకసారి ఎప్పుడు మనం చిన్న బిల్డింగ్లు వెళ్ళామనుకోండి, ఒక కొండ ప్రాంతానికి వెళ్ళి రామా అంటే మళ్ళీ రామా వినిపిస్తుంది. శ్రీరంగానికి వెళ్ళి గనక ఆ సుదర్శన ప్రాకారం దగ్గరికి వెళ్ళి ఒక మూల, నైరుతి మూల గనక ఒక చెవి పెట్టి రంగా అని మీరు పిలవండి, మళ్ళీ 3 సార్లు రంగా 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 అని వినిపిస్తుంది. శ్రీరంగ క్షేత్రంలో మీరు చూడొచ్చు. కానీ ఇది రీసౌండ్ ఇవ్వడం అంటామే, అలా ప్రతిధ్వని అంటారు తెలుగులో. సంస్కృతంలో ప్రతిధ్వనించను అని అంటారు. మనం ఏమంటే అదే కనుక మళ్ళీ ప్రతిధ్వనిస్తే దాన్ని ప్రతిధ్వని అని పేరు. వీళ్ళు రామ అంటే మళ్ళీ గుహలన్నీ రామ 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 ఇలా ఉంది వాతావరణం. కానీ ఇవంతా ఎలా ఉంది అంటే మృదంగ ఘోష ప్రతిమహ ప్రశుశ్రువే. ఒక మంగళవాద్యం మోగినంత గొప్పగా ఉంది ఆ సన్నివేశము అంటూ వాల్మీకి 102వ సర్గని ముగించాడు. ఇప్పటికే 8 అయిపోయింది, సుమారు 1:40 నిమిషాలు. ఈ రోజైనా 7:15కి ముగిద్దాం అనుకున్నాం, కానీ సర్గ పెద్దది కావడం, విషయం గంభీరం కావడం వల్ల చెప్పవలసి వచ్చింది. మళ్ళీ రేపటి రోజున మళ్ళీ మనం రామాయణాన్ని కొనసాగిద్దాం. రామానుగ్రహంతో మరింత మనకి రామాయణం యొక్క అర్థాలు స్ఫురించేలా రాముడు అనుగ్రహించుగాక అంటూ రాముడిని ప్రార్థన చేస్తూ ఏవమే తత్పురావృత్తం ఆఖ్యానం భద్రముస్తుభః ప్రవ్యాహరత విశ్రబ్ధం బలం విష్ణోః ప్రవర్ధతాం లాభస్తేషాం జయస్తేషాం కుతస్తేషాం పరాభవః ఏషామిందీవరస్యామో హృదయస్థో జనార్దనః కాలే వర్షతు పర్జన్యః పృథివీ సస్యశాలినీ దేశోయం క్షోభరహితః బ్రాహ్మణాః సంతు నిర్భయాః కావేరీ వర్ధతాం కాలే కాలే వర్షతు వాసవః శ్రీరంగనాథో జయతు శ్రీరంగశ్రీశ్చ వర్ధతాం స్వస్తి ప్రజాభ్యః పరిపాలయంతాం న్యాయేన మార్గేణ మహీం మహిషాః గోబ్రాహ్మణేభ్యः శుభమస్తు నిత్యం లోకాः సమస్తాः సుఖినో భవంతు. అస్మద్గురుభ్యో నమః.